सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्त्रिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी माहारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे तदन्तेवासिवर्यञ्च जीवोद्धारणतत्परं श्रीजयेन्द्रगुरुं पूज्यं प्रणमामि मुदान्वहं। चतुर्दशवयःप्राप्तसन्न्यासं सुमहामतिं नमामि शङ्करारम्भं विजयेन्द्रसरस्वतीं। सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राहचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं
नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देह्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றைத்தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயல்ஹாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அழித்து காப்பான் ஊனிடைச் சுவர் வைத்து எண்பு தூண்ணாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உந்தல் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரை கொள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துழந்தாய் श्रीहरये नमः सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ॐ हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतले श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவணயஜ்யத்தில் இன்றைக்கி 2 விசேஷங்கள் சேர்ந்துருக்கு. பரமேஸ்வரனுக்கு விசேஷமான மகாபிரதோஷ புண்ணியகாலமாக இருக்குது. அதோட பாலபெரிவாளுடைய ஜெயந்தியாக இருக்குது. இன்றைக்கி உத்திராடம். அவள் ஆசிரமம் வாங்கின்ற தினத்திலிருந்து 1983 இந்த ஆசிரமம் வாங்கின்ற தினத்திலேருந்து அவளோடு நெருங்கி பழகக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் பெரியவாளுடைய அனுகிரகத்தால் கிடச்சிருக்கு. ரொம்ப கருணையோட சின்ன விஷயங்களில் முதற்கொண்டு ரொம்ப கருணையோடு ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியாக கவனிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு பண்பு அவள்கிட்ட கவனிக்க முடியும். மேதாவிலாசமும் ஆச்சரியமான ஒரு மேதாவிலாசம். அதை க்ளோஸ் குவார்ட்டர்ஸில் நான்
பக்கத்தில் இருந்து அனுபவிச்சதுனால தெரியும். 2019 இங்கே சாதுர்மாசியம் பண்ணால் ஒரு ஆராதனை ஒன்றும் சாதுர்மாசத்துக்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ ஒரு ஆராதனை பரம்பரையில் வரக்கூடிய பெரியவாளுக்கு ஒரு ஆராதனை பண்ண வேண்டியது இருந்தது. சாதுர்மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் நினைக்கிறேன். இங்கே மயிலாப்பூரில் ஒரு கிரகத்தம் நடந்தது. நான் பெரியவா தரிசனத்துக்காக வந்தேன். அப்போ தான் கிளம்பிட்டுருக்கா ஆராதனைக்கு பெரியவா. வண்டியில் ஏறுங்கன்னு விட்டா உடனே அப்படியே கிளம்பி போயிட்டேன் அவளோட. அங்கே பிராமணர்களுக்கெல்லாம் பரமாரியாச்சு. உபநிஷத் பாராயணம் பண்ணுறது சம்பிரதாயம். சன்னியாசிகள் பிக்ஷை பண்ணுற போது உபநிஷத் பாராயணம் பண்ணோம். சன்னியாசியாக இருந்த பெரியவாளுடைய ஆராதனையாக இருக்கிறதுனால உபநிஷத் பாராயணம். நான் இருந்தேன், முல்லவாசல் சாஸ்திரிகள் இருந்தார் பக்கத்தில். அவர் வேதாந்த சாஸ்திரம்லாம் கரைச்சி குடித்தவர். எல்லாருக்கும் அந்த உபனிஷத்தெல்லாம் எதை பாராயணம் பண்ணுமோ எல்லாத்தையும் சைக்ளோ ஸ்டைல் பண்ண மாதிரி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுத்துருந்தா, ஆளுக்கு ஒரு காப்பி கொடுத்துருந்தா. சாஸ்திரிகள் முதற்கொண்டு அப்பப்போ கொஞ்சம் புஸ்தகத்தை பார்க்குற அந்த உபனிஷத்தை பெரியவா கண்டஸ்தமாக சொல்லிட்டுருக்கா. அத்தனையும் உபனிஷத்தையும் எப்போவோ அத்தியனம் பண்ணது. அது 1983 சன்னியாசம் வாங்கினப்புறம் அவகாசம் உண்டா தெரியாது. கொஞ்ச நாளைக்கு வித்யாபியாசம் இருந்திருக்கலாம். அப்புறம் ஏராளமான பொறுப்புகள்லாம் வந்துவிட்டு. வி ஆர் டாக்கிங் ஆஃப் 2019. எத்தனை வருஷம் தாண்டி போயிடுத்து பாருங்கோ. 35 வருஷங்கள் கழித்து அப்படியே அதுக்கு பெரியவாளோட கூட பழகினவாள்லாம் சொல்கிறா, ஒரு முறை கேட்டுட்டானா அப்படியே அது பர்மனெண்ட்டாக ஸ்டோர் ஆகிடுறது. அப்படி ஒரு மேதாவிலாசம். அதை தான் சின்ன வயசில் 14 வயசில் சன்னியாசம் வாங்கின்ற பொழுதே அதை அனுபவிச்சிருக்கேன். கர்னூலில் முதல் சாதுர்மாசியம் 1983 கர்னூலில் 3 பெரியவாளும் சேர்ந்து பண்ணான். அங்கே பெரியவா 3 பேரும் தரிசனம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் வந்து கர்னூல் போயிருந்தேன். அந்த சமயத்தில் போயிருந்தேன். அப்போ பெரியவாளுக்கு அப்போ தான் ஆசிரமம் கொடுத்த புதுசு. பாஷ்ய பாடங்கள்லாம் நடக்கிறது. பாஷ்ய பாடத்தில் கூட இருந்து சிரவணம் பண்ணுறதுக்கு அனுகிரகம் வேணும்னு கேட்டேன். டைரெக்டாக பதில் சொல்லலை. அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு கழித்து கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சா. உள்ள ஒரு சமஸ்யா பூரணம். நிறைய வித்வான்கள் இருக்கா, ஒரு 8 வித்வான்கள் இருக்கா. நானும் போய் பூவோட நாராக உள்ள சேர்ந்து விட்டேன். அங்கே ஒரு 2வது உத்தரார்த்தத்தை கொடுத்துட்டு பூர்வார்த்தத்தை பூர்த்தி பண்ணோம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விதமாக பூர்த்தி பண்ணுறான். ரிக்வேதாத்தியாயனம் வந்தே சங்கரம் பாலசங்கரம்னு உத்தரார்த்தம். அவள் ரிக்வேத பரம்பரையோனும் அப்போ பாலசன்னியாசி. அதனால் சங்கரம் பாலசங்கரம் முன்னாடி பூர்வார்த்தத்தை பூர்த்தி பண்ணோம். நான் ஐ வாஸ் எ விட்னஸ். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விதமாக பூர்த்தி பண்ணியிருந்தா. எல்லாம் முடிஞ்சப்புறம் வெளியில் வந்தப்புறம் பேசிட்டு இருக்கிறது, உங்களை ஏன் அங்கே வர சொன்னேன்னு தெரியுமா? 14 வயசில் சொல்கிறேன் கிட்ட. அவளுக்கு 14 வயசில் உங்களை ஏன் வர சொன்னேன்னு தெரியுமா? பாஷ்ய பாடம் கேட்கணும்னு நினச்சாலே இப்படி தான் இருக்கும்னு. வித்வான்கள் தான் இப்படி தான் பேசிகிட்டு இருப்பா. பாஷ்ய பாடம்னு சொல்லி எப்போவோ சொன்ன விஷயத்தை எங்கேயோ கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு உடனே பட்டத்துக்கு வந்த புதுசு, சன்னியாசம் வாங்கிட்ட புதுசு. அப்போலேருந்து பல விஷயங்கள். ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணால், காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு புக் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன். விஜயராகவ சாஸ்திரிகள்னு சுக்ல யஜுர்வேதி பெரிய வித்வான் இருந்தார். எனக்கு ரொம்ப வேண்டிய. இப்போ இல்லை, பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டார். எனக்கு ரொம்ப பிரியங்கிட்ட. அவருடைய அண்ணா இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸராக இருந்தார். அண்ணா அவர் ஒரு புஸ்தகம் எழுதினார். அதை நீங்கள் தான் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி என்னை வர சொன்னா காஞ்சிபுரத்துக்கு. அப்புறம் ரிலீஸெல்லாம் முடிஞ்சப்புறம் பேசுங்க, உங்களை ஏன் வர சொன்னேன்னு தெரியுமா அப்படிங்கிற. காமகோடி வாணியில் நீங்கள் இங்கிலீஷில் ஆர்டிகல்ஸ் எழுதியிருந்தேள், பாகவதம் மீன்ஸ் டு மீனு. எப்போ நான் எழுதினது 81, 82 இவள் பட்டத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி. அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு அப்புறம் 35 வருஷம் கழித்து அந்த இங்கிலீஷில் ஒரு புத்தகம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது கூப்பிட்டு நினச்சி ரிலீஸ் பண்ண சொன்னான். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுட்டு கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அழகுக்கு ரொம்ப சிரிச்ச முகத்தோடு சாந்தமாக எத்தனை காரியங்கள் இருந்தாலும் பரபரப்பு இல்லாமல் செய்யக்கூடிய ஒரு அழகு. அது கிட்டக்கு நெருங்கி இருந்தால் தான், பார்த்தா தான் அனுபவிக்க முடியும். அப்படி ஒரு பெரியவா நமக்கு குருவாக 70வது பீட்டத்தில் ஜெகத்குருவாக வந்திருக்கிறது நமக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம். அவளுக்கு சாஷ்டாங்கமாக எல்லாருடைய சார்பையும் அடையனுடைய சொந்த சார்பையும் வந்தனத்தை சமர்ப்பணம் பண்ணி அவளுடைய அனுகிரகம் நமக்கு பரிபூர்ணமாக இருக்கணும்னு பிரார்த்தித்து இன்றைக்கி ஆரம்பிப்போம்.
ஒவ்வொரு பிரதோஷத்துலேயும் பரமேஸ்வருடைய பிரபாவம் ஏதாவது ஒரு 5 நிமிஷம் சொல்லிவிட்டு மேலே சரித்திரத்துக்கு வர்றது வழக்கமாக இருக்குது. நாளைக்கு சிவராத்திரி புண்ணியகாலமாக இருக்குது. அதனால் நாளைக்கு உபன்யாசம் இல்லை. அதனால் நாளைக்கு சொல்ல வேண்டிய சிவராத்திரி மகாத்மியத்தை இன்னைக்கு கொஞ்சம் சொல்லிவிட்டு ராமாயணத்துக்கு வந்துடுவோம். சிவராத்திரி பரமேஸ்வரனுடைய ஆவிர்பாவ தினம். தேவர்களுக்குள்ள ஒரு சமயம் ஒரு சர்ச்சை ஏற்பட்டது. பரமேஸ்வரனுடைய சிரஸ் எது, பாதம் எது, அதை பார்க்கணும்னு. பிரம்மா என்ன பண்ணார், அவர் மாட்டில் அம்சவாகனத்தை கிளம்பி மேலே போயிட்டார். பிரம்மலோகத்தையும் தாண்டி மேலே போயிட்டார். இது ஸ்காந்தத்தில் இருக்குது. இந்த கதையானது ஸ்காந்தத்தில் தக்ஷகாண்டத்தில் இருக்குது. போனால் போயிட்டே இருக்கார். சிரஸை பார்க்க முடியல. பார்க்க முடியலேன்னு சொல்லியிருக்கலாம். அவருக்கு ஒரு ஈகோ ப்ராப்ளமாக போயிடுச்சு. நாம் உலகத்தெல்லாம் படைக்கக்கூடிய பிரம்மதேவன் நம்மால் பரமேஸ்வரனுடைய சிரஸை கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு சொன்னால் நம்முடைய பெருமைக்கு குறைச்சலாக போயிடுமே. இங்கே ஒத்துருமே இல்லை. ஒத்துருமே இல்லை. யாருக்கும் தெரியாது நம்ம என்ன சொன்னோங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது. அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குதுன்னு வர்ணிச்சுட்டா முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். பார்க்காத தலையை பார்த்ததாக சொல்லலாம் நினைச்சுட்டு கீழே இறங்கி வரக்கூடிய சமயத்தில் ஒரு தாழம்பு ஒன்று விழுந்து அந்த தாழம்பூவை சேர்ந்து தன்னோட பொய் சாட்சிக்கு சேர்த்து விட்டார். பிரமாதமாக வர்ணித்தார். விஷ்ணு என்ன பண்ணார், இதன் மத்தியில் அவர் வராக ரூபம் தரிச்சுட்டு பாதத்தை தேடின்னு போனார். அவரும் பாதாளங்கள்லாம் தாண்டி போகிறார். பாதத்தை கண்டுபிடிக்க முடியல. அவர் சத்தியவத்சலனாக இருக்கிறதுனால பரமேஸ்வரன் சத்தியவத்சலன். அது பாகவதத்தில் போய் சொல்லியிருக்கார். பரமேஸ்வரன் சத்தியவத்சலங்கிறத ஸ்காந்தத்திலையோ சிவபுராணத்திலையோ சொல்லலை, பாகவதத்தில் போய் சொன்னார். பகவான் சத்தியவத்சலகா. சத்தியத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு. யாராவது சத்தியத்தை ரட்சிச்சுட்டா அவள்கிட்ட ரொம்ப கருணை பரமேஸ்வரனுக்கு. நேர் எதிர்பரமாக சத்தியத்தை யாராவது மீறி விட்டால் தாங்காது, கோபம் வந்துடும். இவர் விஷ்ணு என்ன பண்ணார், ரொம்ப தூரம் தேடி பார்த்தேன், காலை கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லிவிட்டார். இவரும் உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லியிருந்தாருன்னா பழைச்சி போயிருப்பார். அந்த சமயத்தில் பிரம்மாவுக்கு 5 தலை இருந்தது. சதுர்முக பிரம்மா இல்லை, பஞ்சமுக பிரம்மாவாக இருந்தார். இவர் ஒரே அடியாக அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது, நான் இவ்வளோ உயரத்தில் போய் பார்த்தேன் அப்படின்னு இல்லாத விஷயத்தெல்லாம் ஒரே வாய்ச்சி விடாதா பேசிட்டு இருக்கிற போது பொறுக்கிற பரமேஸ்வரனுக்கு பொறுக்கிற லிங்கத்திலேருந்து ஆவிர்பவிச்சுட்டார். ஒரே வேகத்தோடு கூட ஜடையெல்லாம் விரிச்சு ஆடுறது. பிரம்மாவுடைய ஒரு தலையை கிள்ளிவிட்டார் போய் சொன்னாருங்கிறதுனால. மீதி 4 தலையும் போயிருக்கும். உலகத்துக்கு பிரம்மா வேணுமே. அம்பாள் என்ன பண்ணால் தன்னுடைய 4 கையால் 4 தலைமையிலையும் 4 கையை வச்சு இந்த குழந்தையை காப்பாற்றிட்டார். இது சௌந்தர்ய லகரியில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியார் ரெஃபர் பண்ணிருக்க. அந்த அம்பாளுடைய கருணையை நினச்சி 4 முகங்களாலையும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறாள் பிரம்மா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கார் ஆச்சாரியார். அன்னிலேருந்து தான் சதுர்முக பிரம்மாவை தான் இப்படி ஒரு பொய் சொல்லிவிட்டாருங்கிறதுனால ரொம்ப கோபம் பரமேஸ்வரனுக்கு. அதனால தான் பிரம்மாவுக்கு பெரும்பாலும் கோபம். கோவில்கள் இல்லை. விஷ்ணுவுக்கு ஆலயம் ஆயிரக்கணக்காக இருக்குது, சிவாலயங்கள் ஆயிரக்கணக்காக இருக்குது. ரொம்ப எங்கேயாவது தேடி பிடிக்கணும். 1ஓ 2ஓ பிரம்மாவுக்கு ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்குது. அடியோடு இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனால் விஷ்ணுவையும் பரமேஸ்வரனையும் பார்க்குற போது ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்குது. இந்த ஒரு பொய் சொன்னதுனால பரமேஸ்வரனுடைய சிரசையும் பாதத்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியாமல், அததான் விதிமால் அறியா விமலன் புதல்வா அப்படின்னு கந்தர் அனுபூதியில் அருண்நாதர் சொல்லிவிட்டார். பரமேஸ்வரன் மேலே இருக்கக்கூடிய கீர்த்தனையும் வாசஸ்பதி கீர்த்தனையில் பார்த்தேன்னாக்க ஹரி அயனும் காண அரிய ஜோதி. ஹரி பரமேஸ்வரனுடைய மாற்று சுரூபமாக இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு ஹரி. அயன்கிறது தான் அஜனாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மா. ஹரி அயனும் காணா அரிய ஜோதி பராத்பரா என்ற கீர்த்தனையில் இப்படி பாடுறேன். நான் இதை சொல்கிற போதெல்லாம் நினச்சிப்பேன். ஸ்ரீருத்ரத்துக்கு தியான ஸ்லோகம் வித்யாரண்யால் பண்ண தியான ஸ்லோகம் இருக்குது. ஆபாதால நபஸ்தலாந்த புவன பிரம்மாண்டம் ஆவிஸ்புர ஜோதிஸ்பாட்டிக லிங்கமோதி விலசத் பூர்ணேந்துவாந்தாமிருத்தை அஸ்தோகாப்ளுதம் ஏகவீசமனிஷம் ருத்ரானுவாகாஞ்சபம் தியாயேத் ஈப்சித சித்தகே அத்ருதபதம் விப்ரோபிஷிஞ்சே சிவம். இது வித்யாரண்யால் பண்ணதுன்னு சொல்கிறேன். ஸ்ரீருதம் சொல்கிறவா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஸ்லோகம். ஆபாதாள நபஸ்தலாந்த புவன பிரம்மாண்ட மகாவிஸ்புர ஜோதிஸ்பாட்டிக
லிங்கமோதி விலசத் பூர்ணேந்து வாந்தாமிருதிகி. பாதாளத்துலேருந்து ஆகாசம் பரியந்தம் வியோமவத் வியாப்த தேகாக. இன்னொரு ஒரு ஸ்லோகத்தில் அப்படி இருக்குது, வியோமவத் வியாப்த தேகாக. ஆகாசத்தை போல் எங்கே பார்த்தாலும் விசாலமாக பரவி இருக்கக்கூடிய சரீரமாக இருக்குது. இதை காளிதாசனும் ஒரு ஸ்லோகத்தில் போய் சொன்னேன். எங்கே பார்த்தாலும் பரவி இருக்குது பரமேஸ்வரனுடைய சரீரமானது, எங்கே பார்த்தாலும் பரவி இருக்குது. அப்படி இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனை தியானம் பண்ணுறபோது ஸ்ரீருதம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை நினச்சிப்பேன். ஒரே ஒரு பொய் சொல்லி விட்டாருன்னு பிரம்மாவுடைய தலையை கிள்ளி விட்டாரே, நமக்கு கிள்ள ஆரம்பித்தார்னா எத்தனை தலையை கிள்ளி ஆகணும். ஆனால் பரம கருணாமூர்த்தியாக இருக்கிறதுனால கடைசி மூச்சு பரியந்தம் ஒரு சான்ஸை கொடுத்துருக்கார். இவன் திருந்தி சத்தியமான மார்க்கத்துக்கு தர்மமான மார்க்கத்துக்கு வந்தால் போனால் போகிறது பழைச்சி போட்டோன்னு குழந்தைய விட்டுடலான்னு கருணையோடு இருக்கார். அதனால தான் கிருபாநிதிகி சிவாஷ்டோத்திரத்தில் காலகால கிருபாநிதிகின்னு இருக்குது. காலகாலாய நமஹா, கிருபாநிதிய நமஹா, பீமாய நமஹா, இப்படியெல்லாம் நாமக்கள்லாம் இருக்குது. காலனுக்கும் காலனாக இருக்கார், அதே சமயத்தில் பரம கிருபாமூர்த்தியாகவும் இருக்கார். இந்த கிருபாநிதி அப்படிங்கிற பதம் சிவாஷ்டோத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய பதத்தை கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் அப்படியே அனுபல்லவியுடைய ஆரம்பமாக அப்படியே போட்டுவிட்டார். ஆபோகி கீர்த்தனையில் கிருபாநிதி இவரை போலவே, கிருபாநிதி இவரை போலவே கிடைக்குமோ இந்த தரணி தன்னில், சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமாகுமத்தில்லை, சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமாகும. தமிழாக இருக்கிறது தான் சபாபதி, சம்ஸ்கிருதம் தான் சபாபதி, அந்த விசர்க்கம் வரும், அவ்வளவுதான். அந்த சபாபதிங்கிற அஷ்டோத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய நாமாவை அப்படியே எடுத்து போட்டுவிட்டார். கீர்த்தனையில் அனுபதவியோட ஆரம்பமாக போட்டுவிட்டார். அப்படி கிருபாமூர்த்தியாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம தலையெல்லாம் விட்டு வச்சிருக்கார் சுவாமி. சதுர்முக பிரம்மாவாயிட்டார். தாழம்பு பொய் சாட்சி சொல்லித்தோனும் பிரம்மாவோடு சேர்ந்து வரலாமா? நான் பார்க்கல, நீங்கள் பார்த்தேடா இல்லையாங்கிறத நான் பார்க்கல. நான் மாட்டில் புஷ்பம் பேசாமல் இருக்கேன்னு சொல்லியிருந்தால் அது பழைச்சி போயிருக்கும். அதனால தான் சிவாராதனத்தில் தாழம்பு எடுக்கிறது இல்லை. பரமேஸ்வரனுக்கு அர்ச்சனை பண்ணுற போது தாழம்பு எடுக்கிறது இல்லை. தாழம்பு சாதாரணமாக ரொம்ப அபூர்வமாக வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் தான் அதுக்கு பிரயோகம் ஜாஸ்தி. இந்த வரலட்சுமி விரதத்துக்கு அம்மானை அழைக்கிறது முதல் நாள் வந்து அழைச்சி பாடி அழைக்கிறது உண்டு. அந்த மாதிரி அழைச்சி பாடுறது அம்பாளுக்கு அலங்காரம் பண்ணுறது வேணால் தாழம்பூ வச்சு ஜட்டாலங்காரமாக இருக்குமே தவிர அர்ச்சனத்துக்குன்னு தாழம்பூ எடுக்கிறது இல்லை. இந்த லிங்கத்திலேருந்து ஆவிர்வவிச்சாலும் சிவராத்திரியில் 4 காலங்களாக இருக்குது. 4 காலம் பூஜை பண்ணுறோமோ, 4 யாமம். ஒரு யாமங்கிறது 3 மணி நேரம். அஸ்தமனத்துலேருந்து உதயம் பர்யந்தம் 4 யாமங்களாக இருக்கும். அந்த 3ஆவது காலத்தில் தான் சுவாமி ஆவிர்வவிச்சார் லிங்கத்திலேருந்து. எல்லா பிராச்சீனமான சிவங்கோவிலையும் போய் பார்த்தீங்கன்னா லிங்கோத்பவர்னு ஒருத்தர் இருப்பார். அங்கே அந்த லிங்கம் அப்படியே வெடிக்கிற மாதிரி லிங்கத்திலேருந்து பரமேஸ்வரன் ஆவிர்வவிக்க மாதிரி இருக்கும். மேலே அம்சவாகனத்தில் தேடின்னு போகிறார் பிரம்மா, கீழே வராக ரூபத்தில் போய் விஷ்ணு பாதத்தை தேடின்னு போகிறார், கண்டுபிடிக்க முடியல. நடுவில் லிங்கத்திலேருந்து பகவான் ஆவிர்வவிச்சிருக்கார். அப்படி பரமேஸ்வரன் ஆவிர்வவிச்சு அனுகிரகம் பண்ண தினம் சிவராத்திரி 3ஆம் காலம். அதனால தான் 3ஆம் காலத்தை விசேஷமாக சிவ தரிசனம் பண்ணிப்பாள். பூஜைக்கு நடுவில் கூட சிவதர்சனம் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வந்து 4ஆம் கால பூஜையை பண்ணுறது. அந்த மாதிரி ஒரு சம்பிரதாயம் பெரியவாள்லாம் அனுஷ்டானம் பண்ணிருக்கா. அந்த சரித்திரத்தில் ரொம்ப முக்கியமான 2 விஷயங்கள் கவனிக்கணும். இதை சொல்கிற போது விஷ்ணு பக்தாளுக்கள் தான் கொஞ்சம் ஏதோ மனசு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். எங்கள் விஷ்ணு சர்வசக்தி வாய்ந்தவர், அவரால் பரமேஸ்வரனுடைய சரணத்தை கண்டுபிடிக்க முடியலேன்னு சொன்னால் இது கொஞ்சம் அபச்சாரமாக, விஷ்ணு அபச்சார மட்டமாக இருக்கே அப்படின்னு தோணும். அப்படி அர்த்தம் இல்லை. நம்ம விஷ்ணுன்னு சொல்கிற போது உடனே வைகுண்டநாதனாக இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு, சர்வசக்தியும் வாய்ந்திருக்கக்கூடிய விஷ்ணுனால் கண்டுபிடிக்க முடியலேன்னு லிட்ரலாக அர்த்தம் பண்ணிக்க வேண்டாம். இட் சிம்பலைசஸ் எ டீப்பர் மீனிங், எ டீப்பர் இம்போர்ட். என்னன்னாக்க விஷ்ணு லக்ஷ்மிபதி, லக்ஷ்மிகாந்தனாக இருக்கக்கூடியவர். சரஸ்வதிபதி பிரம்மா. நீ பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா பணத்தால் நீ அடைய முடியாது, ஐஸ்வர்யத்தால் பகவான் அடைய முடியாது, அதே மாதிரி வித்தியாலையும் அடைய முடியாது. நிறைய வித்தியை இருக்கலாம், வித்வானாக இருக்கலாம். வித்வானாக இருக்கிறது வேறு, ஞானம்ங்கிறது வேறு. வித்வானாக இருக்கக்கூடியவன் வித்வத்தை அடையலாம், நிறைய சாஸ்திரங்கள் படிக்கலாம், உலகத்தை பெரிய புகழ்ச்சி அடையலாம். ஆனால் பரமாத்மஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா, அதனால தான் அல்டிமேட்டாக பார்க்குறது சர்வ வாசனைகளையும் ஒன்றும்னு சொல்லியிருக்கா.
வித்யா வாசனை சாஸ்திர வாசனை கூட விட்டுடணும்னு இருக்குது. அதை பற்றி நாம் இப்போ கவலைப்பட வேண்டாம். நமக்கு சாஸ்திர வாசனை முதல்ல வரட்டும், வந்த பிறனா கூட அதை பற்றி யோசனை பண்ணோம். சாஸ்திர வாசனை அது எல்லாத்தையும் விட்டு ஒரே ஒரு உசந்த நிலை, அது ஞான நிலை. அதை பற்றி நாம் இப்போ கவலைப்பட வேண்டாம். இன்றைக்கி மத்தியானம் ஒருத்தர் வந்தார், ஏதோ டவுட்னு சொல்லி நம்ம அதில் ஒரு 1/2 மணி நேரம் பேசியிருந்தார். அவருக்கு இது மாதிரி அத்வைதம், விசிஷ்ட அத்வைதம், துவைத்தம் ஒவ்வொருத்தர் ஒரு மாதிரி சொல்கிறாரு. நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படாதவங்க, நீங்கள் ஒன்று அவர் அத்வைத பரம்பரையில் வந்தவர் தான். நீங்கள் உங்கள் சுதர்மத்தை பண்ணிட்டுருங்கோ, காமக்ரோதங்கள் இல்லாதபடி மனசு சாந்தமாக வச்சுட்டு நம்ம பகவான் நினச்சிட்டு இருந்தால் போகிறோம். சந்தியாவந்தர் காலம் பண்ணிட்டு ராமநாமா பண்ணிட்டுருங்கோ போகிறோம். வேறு ஒன்றும் வைகுண்டத்தை பற்றி மோட்சத்தில் உங்களுக்கு வைகுண்டம் உண்டா, அங்கே சேவை பண்ணுறதுக்கு நித்தியகிங்கரி பண்ணுறவுடைய வாய்ப்பெல்லாம் உண்டான்னு கேட்டார். இங்கே 2வது வஸ்துவே இல்லை. அத்வைத சாஸ்திர பிரகாரம் ஞான நிலையில் 2வது வஸ்துவே இல்லை. யார் சேவிக்கிறது, யார் சேவிக்கப்படுறது, அங்கே 2 பேர் இருந்தானே அது அந்த மாதிரி யோஜனை பண்ணுறதுக்கு. அதை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்படாதவங்க. நதி ஓடிண்டே இருக்குது, சமுதிரத்தில் போய் சேராது. நாம் சுதர்மத்தை பண்ணிகிட்டே இருந்தால் வைகுண்டத்துக்கு கொண்டு போகணுமா, கைலாசத்துக்கு கொண்டு போகணுமா, ஜீவன் முக்தியை கொடுக்கணுமா, அதெல்லாம் அவன் பார்த்துக்க வேண்டிய வேலை. நாம் எதுக்காக அதை பற்றி கவலைப்படணும்? இது அவர்கிட்ட அதான் சொன்னேன், நீங்கள் ரொம்ப தியரிட்டிக்கலாக போய் கவலைப்படாதவங்க. அவள் இப்படி சொல்கிறாளே, இந்த சித்தாந்தக்காரா அப்படி சொல்கிறாளே, அந்த சித்தாந்தக்காரா அப்படி சொல்கிறாளே, இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் அஸ் இன் அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஜெர்னி இன் எனி வே. இது ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த தியரியெல்லாம் வித்வான்களாக இருக்கிறவா படிக்கட்டும், அவள் சதஸில் பேச வேண்டியிருக்கு, அவள் சொல்லிட்டு போட்டோம். நமக்கு சாதனை பண்ணக்கூடியவனுக்கு ஓரளவுக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சால் போகிறோம். ரொம்ப டீட்டெயில்ஸில் போய் அந்த டிஸ்பியூட்டேஷனில் போய் இறங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நாம் இப்போ உபன்யாசத்துக்கு வரும்போது இன்னொரு திருஷ்டாந்தம் சொல்லிட்டு நான் அவர்கிட்ட சொல்ல மத்தியானம் அவர்கிட்ட சொல்லலை. அவன் கிளாஸில் கேஜி கிளாஸில் போனால் குழந்தைக்கு ஏபிசிடி 1 2 3 4 தான் சொல்லி கொடுக்குறேன். அதெல்லாம் அவன் கரெக்டாக எழுத சொல்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுனான்னா போகிறோம். நான் டாக்டரேட்டில் என்ன பண்ண போகிறேன், என்ன சப்ஜெக்டில் தீசிஸ் பண்ணலான்னு 5 வயசு குழந்தை யோஜனை பண்ண ஆரம்பிச்சு. இஸ் இட் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் இட்? 5 வயசு குழந்தைக்கு நோ பேரண்ட் ஆல்சோ வில் திங்க் ஆஃப் இட். 10ஆம் கிளாஸ் வரும்போது தான், 12ஆம் கிளாஸ் வரும்போது தான் எந்த ஸ்ட்ரீமில் போகணுன்னு அப்போ தான் யோஜனையே பண்ணுறா. அதுக்கப்புறம் டாக்டரேட் லெவலுக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னும் பல வருஷங்கள் இருக்குது. நீ 5 வயசு குழந்தைக்கு போய் நீ சயின்ஸில் பண்ண போறியா, ஹியூமனிட்டிஸில் பண்ண போறியா, காமர்ஸில் பண்ண போறியா, மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண போறியான்னு கேட்டால் என்ன தெரியும் அந்த குழந்தைக்கு? நாம் அந்த கேஜிக்கு முன்னாடி, ப்ரீ கேஜிக்கு முன்னாடி ப்ரீ ஸ்கூலுங்கிற ஒரு லெவலில் நாம் இருக்கோம். நர்சரியில் எங்கேயோ இருந்துகிட்டு இருக்கோம், நம்ம விளையாடின்னு இருக்கோம். டாக்டரேட்டெல்லாம் தாண்டினாப்பில் இருக்குது அந்த ஞானங்கிறது. அதனால் இதை பற்றி நம்ம இப்போ வைகுண்டத்தை பற்றி, கைலாசத்தை பற்றி அதெல்லாம் கவலைப்பட வேணாம். சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொல்லியிருக்கார். நாம் முதல்ல பகவானுடைய திருவடி அடையிறதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணோம். திருவடி அடைஞ்சப்புறம் பகவானை திரும்பி பார்க்குற போது அவன் நாமம் போட்டுருக்கானா, விபூதி இட்டுருக்கானான்னு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இப்போ அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பரமேஸ்வரன் அப்படி, பரமேஸ்வரன் தான் பரமாத்மாவா, விஷ்ணு தான் பரமாத்மாவா? நான் அவர்கிட்ட வந்தவர்கிட்ட அதான் சொன்னேன். அவர் டிஷர்ட் போட்டுன்னு வந்திருந்தார். நீங்கள் டிஷர்ட் போட்டு நாளைக்கு ஃபுல் ஷர்ட் போட்டு வந்தால் நீங்கள் வேறு ஆள்னு சொல்லிட முடியுமான்னு கேட்டேன் அவர்கிட்ட. அவ்வளோதான். ஒரு நாளைக்கு டிஷர்ட் போட்டுருக்கா, ஒரு ஹாஃப் ஷர்ட் போட்டுருக்கா, ஒரு ஜிப்பா போட்டுக்கிறா, ஒரு ஃபுல் ஷர்ட் ஏதோ ஒன்று சட்டை மாறுறது. அது மாதிரி நீலமேக சாமணமான சட்டைனாக்க விஷ்ணுன்னு சொல்லிட்டு போகிறோம், வெள்ளையா சட்டை இருந்துட்டுனா பரமேஸ்வரன் சொல்லிட்டு போகிறோம். சட்டை தானே மாறி இருக்குது, ஆசாமி மாறலையே, சுவாமி மாறலையே. நம்ம மனுஷால சொல்கிற போது ஆசாமின்னு சொல்கிறோம், சுவாமி மாறலையே. இதெல்லாம் மனசில் வாங்கிக்கணும். அனாவசியமான தர்க்கங்கள் துஸ்தர்க்கத்திலேருந்து விலகுன்னு விட்டாள். சோபான பஞ்சகத்தில் ஆச்சாரியால் சொல்லிவிட்டாள். லக்ஷ்மியால் நீ பணத்துடைய பெருமையால் பகவான் தெரிஞ்சிக்க முடியாது. அதனால தான் லக்ஷ்மிபதியாக இருக்கக்கூடிய விஷ்ணுவால் காலை கண்டுபிடிக்க முடியலை. அதே மாதிரி சரஸ்வதிபதியாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவால் கண்டுபிடிக்க முடியல. இது உபனிஷத்து சொல்லித்து. நாயமாத்மா பிரவச்சனே நலபியா ந மேதகான பகுனா ஸ்ருதேனா யமை வயேஷ விருணுதே தேன லபியா தஸ்ஸீஷ ஆத்மா விவருணுதே தனும் ஸ்வாம். இந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை பிரவச்சனத்தால் தெரிஞ்சிக்க முடியாது. மகா புத்திமானாக இருந்ததுனால புத்தி சக்தியால் தெரிஞ்சிக்க முடியாது. அப்போ பிரவச்சனம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற தினம் பிரவச்சனத்தால் தெரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறேன். நான் ஆத்மஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சிக்க முடியும்னு சொல்லி நான் பிரவச்சனம் பண்ணலையே எங்கேயுமே. அதாவது 24 மணி நேரத்தில் ஒரு 2 மணி நேரமாவது சத் விஷயமாக, நல்ல விஷயமாக மனசு பிரவர்த்திக்கிட்டோம். அதுக்காக தான் ராமாயணமோ பாகவதமோ ஏதோ ஒரு புராணத்தை எடுத்து நம்ம தெரிஞ்சு மட்டும் ஏதோ ஷேர் பண்ணிட்டுருக்கு, அவ்வளோதான். ஆத்மஸ்வரூப ஞானங்கிறது வேறு. இது பிரவச்சனத்தால் பேச்சால் உணர்த்தக்கூடிய விஷயம் இல்லை. பின்ன யாருக்கு தெரியும்னா யமை வகேஷ விருணுதே தேனலபியா தஸ்ஸீஷ ஆத்மா விவருணுதே தனும் ஸ்வாம். எவன் ஒருத்தனுக்கு தன் ஸ்வரூபத்தை காட்டி கொடுக்கணும்னு ஆத்மா நினைக்கிறதோ அவனுக்கு தான் அந்த ஸ்வரூபம் புரியும்.
ஆத்மா நினைக்கணும்னாக்க இவன் என்ன பண்ணணும்? டு குவாலிஃபை ஃபார் தட் கிரேஸ் இவன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யமைவகேஷ விருணுத்தே தேனலபியா. வரணும்னு சொன்னால், நம்ம அதுக்கு குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல வரனாக பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ, நம்ம சம்பிரதாயம், நம்முடைய பாரதிய சம்ஸ்கிருதி எப்படின்னாக்க, ஒருத்தரை பார்த்து நிச்சயம் பண்ணியாச்சுன்னா அப்புறம் ஜென்மா முழுக்க வேறு புருஷனை நினைக்கிறது இல்லை. அந்த பொண்ணானது வேறு புருஷன் நினைக்கிறது இல்லை. நிச்சயம் ஆகிடுச்சுனாலே பத்னி ஆட்டமாக அந்த பாவம். அப்புறமா கொடுத்து நடத்துறதுலாம் கல்யாணம் ஆனப்புறம். ஆனால் மனசில் வேறு ஒருத்தரை நினச்சி பார்க்குறது கிடையாது. அந்த மாதிரி எப்படி ஒரு உத்தம பதிவிரத்தை தன் புருஷனை தவிர வேறு ஒரு புருஷனை சொப்பனத்தில் கூட நினச்சி பார்க்க மாட்டாளோ, அந்த மாதிரி பகவானை தவிர எனக்கு வேறு எதுவுமே தேவையில்லை, அவன் ஒருத்தந்தான் வாழ்க்கையில் பரம லட்சியம் அப்படின்னு எவன் ஒருத்தன் பரம வைராக்கியமாக, இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் வைராக்கியம், பகவான்கிட்ட அனுராகம், இது ரெண்டும் இருக்கணும். அவன்கிட்ட பற்றுதல், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் போய் பகவான்கிட்ட பற்றுதல் ஏற்படணும். அப்படி எவன் ஒருத்தன் தீர்மானமாக பரம வைராக்கியத்தோடு இருக்கானோ அவன்தான் இந்த கிருபைக்கு அவன்தான் பாத்திரம்னு சொல்லி அவனுக்கு ஆத்மஸ்வரூபம் பிரகாசிக்கும்படியாக பகவான் அனுகிரகம் பண்ணுறான். இதுதான் விஷயம். ரொம்ப இந்த நட்ஷல் சொல்கிறதா இருந்தால் இது பெரிய சப்ஜெக்ட்டு. இப்போ நமக்கு அது விஷயம் இல்லை, இன்சிடென்டலாக வந்ததுனால சொல்கிறேன். யமைவகேஷ விருணுத்தே தேனலப்யா தஸ்யைஷ ஆத்மா விவருணுத்தே தனு சுவாம். அனுகிரகங்கிற பதமே ரொம்ப ஹைலி சஜஸ்டிவ். கிரகம்னா பிடிச்சிக்கிறது. அது கிரகணம்னு சொல்கிறோமோனோ, ராகுவோ கேத்துவோ சூரியனையோ சந்திரனையோ வந்து பிடிச்சிக்கிறது தான் கிரகணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த பிடிச்சிக்கிறது விட்டுட்டா கிரகணம் விட்டுடுத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த பக்தன் போய் பகவானுடைய சரணத்தை கெட்டியாக பிடிச்சுன்னு விட்டான்னா அணுங்கிற பதமானது ப்ரிஃபிக்ஸாக வரும், பின்தொடர்ந்து போகக்கூடிய அர்த்தத்தை கொடுக்கும்னு கீழே சொல்லியிருக்கேன், ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் சொல்லியிருக்கேன். அதனால் பகவானுடைய சரணத்தை இவன் கெட்டியாக பிடிச்சுன்னு விட்டான்னா இவனுக்கு அருள் பாதிக்கணும் என்று சொல்லி இவன் பின்னாடி வந்து சுவாமி அருள் பாதிக்கிறது தான் அனுகிரகம். இவன் கிரகணம் பண்ண முதல்ல பகவானுடைய சரணத்தை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கணும். பிடிச்சுட்டா இதுதான் குந்தி போய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணாள், பகவான்கிட்ட போய் பிரார்த்திக்கிற போது எனக்கு இந்த மாதிரி குழந்தைகள்னு தெரியுது, யாதவர்கள்னு தெரியுது, அந்த எண்ணங்கள் என்னை சேர்ந்தவான்னு தெரியுது, விஷ்ணுகள்னு தெரியுது. அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் அவள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிரியம் எல்லாத்தையும் நீ வெட்டி தரணும், முறித்து தரணும். அந்த பிரியம் எங்கே இருக்கணும் தெரியுமா? அத விஸ்வேஷ விஸ்வாத்மன் விஸ்வமூர்த்தே ஸ்வகேஷுமே ஸ்நேகபாசமிமம் சிந்தி திருடம் பாஹண்டுஷு விஷ்ணிஷு. அந்த பிரியம் ஒஞ்சரணத்தில் வரும்படியா நீ பண்ணோம். தொய்யுமே அனன்ய விஷயா மதிர் மதுபதே அசகிருத்து ரதிமுத்வகதா தத்தா கங்கேவௌகம் உதன்வதி. பிரகலாதனும் அதான் பிரார்த்தித்தார். விவேகமில்லாதவர்களுக்கு, இது விஷ்ணு புராணத்தில் இருக்குது, பிரகலாதன் பிரார்த்தித்தது விவேகமில்லாதவர்களுக்கு விஷய சுகங்களில் எந்த பற்றுதல் இருக்குமோ அந்த பற்றுதல் நரசிம்மா ஒஞ்சரணத்தில் எனக்கு இருக்கணும். யாப்ரீதி ரவிவேகானாம் விஷயேஷு அனபாயினி துவாம் அனுஸ்மரதஸ்மே ஹிருதயாத் மா அபசர்பது. அதனால் சரஸ்வதி கடாட்சத்தாலேயோ லக்ஷ்மி கடாட்சத்தாலேயோ பிரம்மஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் முதல் விஷயம். ரெண்டு விஷயங்கள் முக்கியமாக சிம்பலைஸ் பண்ணுறது இந்த கதை அப்படின்னு சொன்னேன். ஒன்றும் பணத்தை கொடுத்து பணத்துடைய பெருமையால் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதா இருந்தால் அமெரிக்காவோடே ஞானிகளாக இருக்கணும், பணம் நிறைய இருக்குது. ஆனால் ஞானிகள் தான் இந்த பூமியில் தான் தோன்றியிருக்கா. ஞானிகள் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் எக்ஸப்ஷன் அவள் ரொம்ப எளிமையான வாழ்க்கையால் தான் இருந்திருக்கா. பணத்துக்கு முக்கியத்துவமே கொடுக்குற, பணத்தை தினமாக தான் நினச்சிருக்கா. கோட்டீஸ்வரனாக இருந்து பெரிய பரம பக்தர்களாக இருந்தவா உண்டு. ஆனால் அந்த கோட்டீஸ்வரனாக இருக்கக்கூடியவா கோடி எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு தெருவில் வந்து பகவான் நாம கீர்த்தனம் பண்ணுற போது தான் பகவானுடைய அனுகிரகம் வந்திருக்கு. நவகோடி நாராயணனாக இருந்தார் புரந்ததாசர். எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணப்படும் தான் தாசர்களில் ரொம்ப முக்கியமாக பிரகாசித்தார். அதனால் பணத்தால் பகவானை தெரிஞ்சிக்க முடியாது. இது ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னாக்க பணத்தால் முடியாது, லக்ஷ்மி கடாட்சத்தால் முடியாது, சரஸ்வதி விலாசத்தாலையும் தெரிஞ்சிக்க முடியாது. அறிவால் தெரிஞ்சுக்கிறதா இருந்தால் ஹை ஐக்கியூ இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் ஞானியாக இருந்திருக்கணுமே. அப்படி இல்லையே. எத்தனையோ ஞானிகள் அவள் வந்து இந்த கன்வென்ஷனல் சென்ஸ் ஆஃப் த டேர்ம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க சில சமயத்தில் அவள் பெருசாக சாஸ்திரம் வாசித்தான்னு கிடையாது, அனுபூதி வந்துடுத்து. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சாஸ்திரம் வாசித்தாரா? அனுபூதி வந்தப்புறம் ரமண மகர்ஷி சாஸ்திரம் வாசித்தாரா? இல்லை. ஆனால் சாஸ்திர பண்டிதானா அவள்கிட்ட சந்தேக நிவர்த்திக்காக வந்தா. ஏன்னா அவளுடைய அனுபூதியானது சாஸ்திரம் சொல்கிறது தான் சத்தியம்னு கொராபரேட் பண்ணக்கூடிய அனுபூதியாக இருந்தது.
அதனால் பண்டிதாள்னா அவள்கிட்ட கிளாரிஃபிகேஷனுக்கு வந்தாலே தவிர சாஸ்திரம் வாசிச்சுட்டு பாண்டித்யத்தால் நான் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுட்டேன்னு சொல்லலை. பாண்டித்யமும் இருந்து ஞானிகளாகவும் இருந்திருக்கா. ரொம்ப பெரியவாள்லாம் அப்படி இருந்திருக்கா. சதாசிவ பிரம்மேந்திரால் நம்ம மகாபெரிவாள்லாம் எல்லா சாஸ்திரத்தையும் கரைச்சி குடித்தவாளும் இருந்தால் ஞானியாகவும் இருந்தா. ஆனால் ஞானிகள் பண்டிதர்களாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதுக்காக சொன்னேன். பண்டிதர்கள் ஞானியாக இருக்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. ஞானிகள் பண்டிதர்களாக தான் இருந்தாகணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. சரஸ்வதி கட்டாட்சத்தாலேயோ லக்ஷ்மி கட்டாட்சத்தாலேயோ பிரம்மத்தை தெரிஞ்சிக்க முடியாதுங்கிறதுனால தான் சரஸ்வதிபதியாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவால் சிரஸை கண்டுபிடிக்க முடியல, லக்ஷ்மிபதியாக இருக்க நாராயணனால் பாதத்தை கண்டுபிடிக்க முடியல. ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்க, இவர் என்ன பண்ணார், ஹம்சவாகனத்தில் பிரம்மா கிளம்பினார் பரமேஸ்வரனுடைய ஜட்டாபாரத்தை தேடிண்டு. ஜடை எப்படி இருக்குது, காடாட்டமாக இருக்குது ஜடை. பாதத்தை தேடின்னு வராக ரூபத்தில் கிளம்பினார் விஷ்ணு. பாதம் எப்படி இருக்குது, தாமரையை போல் மென்மையாக இருக்குது. தாமரையை தேடிண்டு போகணும் ஹம்சம், காடை தேடிண்டு போகணும் வராகம். இடம் மாறி போயிடுத்து. வராகம் போய் தாமரையை போல் இருக்கக்கூடிய திருவடியை தேடித்து, ஹம்சவாகனத்தில் போய் காடாட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஜடையை தேடினா, சிரஸை தேடினா, ஸ்வதர்மத்திலேருந்து விலகி போயிட்டார் ரெண்டு பேரும். ஸ்வதர்மத்தை விட்டு விலகினா நீ பகவானை தெரிஞ்சிக்க முடியாது, பிரம்மத்தை தெரிஞ்சிக்க முடியாது. ஸ்வதர்மம் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் திருப்பி 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 சாஸ்திரங்களில் பகவத்கீதையில் சுவாமி சொல்கிற போது ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேயா பரதர்மோ பயாவகா ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணா பரதர்மா சுனுஷ்டிதாது. இதை விட சொல்ல முடியுமா ஒருத்தர்? ஸ்வதர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணி எனக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்குதுன்னு ஒருத்தர் சொன்னான். எல்லாத்தையும் விட பெரிய சிரமம் என்ன வர முடியும்? மிஞ்சி போனால் உயிர் போகும். அதை விட ஒரு பெரிய ஆபத்து ஒன்றும் உலகத்தில் இருக்க முடியாத. உயிர் போனால் பரவாயில்லை, ஸ்வதர்மத்தை விடாதேங்கிறாள் சுவாமி. இந்த ஸ்வதர்மாச்சரணம் தான் பகவான்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியதுங்கிறத. ஸ்வதர்மத்திலேருந்து விலகினா நீ பிரம்மாவாக இருக்கலாம், விஷ்ணுவாக இருக்கலாம், ஸ்வதர்மத்திலேருந்து விலகினா பிரம்மஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னு காட்டுறதுக்காக ஏற்பட்ட சம்பவம். லிங்கோத்பவராக சிவராத்திரியில் 3ஆம் காலத்தில் சுவாமி ஆவிர்வவித்த தினத்தில் தான் நாம் சிவராத்திரி என்று சொல்லி அந்த புண்ணிய காலத்தில் பரமேஸ்வரனை தியானம் பண்ணி ராத்திரியெல்லாம் கண்முழித்து பூஜை பண்ணி சிவ தரிசனம் பண்ணுறது, இப்படிகள்லாம் சம்பிரதாயங்கள்லாம் இருக்குது. நாளைக்கு சுவாமி பரமார்த்தானந்தாவுடைய காரியக்கிரமம் இங்கே இருக்குது. அதனால் அடியனுடைய உபன்யாசம் கிடையாது நாளைக்கு இங்கே. நாளைக்கு நாம் பரமேஸ்வரனை முடிஞ்சு மட்டும் ஆராதனை பண்ணோம். பூஜை இருக்கிறவா ராத்திரியில் பூஜை பண்ணோம். பகல் பூஜையும் ஒன்று பண்ணோம். பகல் பூஜைக்கு பதிலாக இந்த ராத்திரி பூஜை இல்லை. இது எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதோ ஒரு நல்லா இருக்குது ஒரு ஐட்டம்னு சொன்னாக்கா எக்ஸ்ட்ராவாக சாப்பிடலையா, அங்கே மாத்திரம் காத்தால் சாப்பிட்டுட்டேனே இந்த ஸ்வீட் வாங்கினான்னு சொல்கிறானோ, அது கூட 2 பீஸ் கொடுத்தா வாயில் போட்டுக்கிறேங்கிறான். இந்த மாதிரி கோகுலாஷ்டமி பூஜை, ராமநவமி பூஜை எல்லாம் நித்திய பூஜையை தவிர இன் அடிஷன் டு, இட் இஸ் நாட் மென்ட் டு சப்ஸ்டிடியூட், இட்ஸ் மென்ட் டு சப்ளிமெண்ட். அதனால் சப்ளிமெண்ட்னு சொன்னதால் சப்ளிமெண்ட்ரின்னு நினச்சிடக்கூடாது. பிரதானம் தான், இது பிரின்சிபல் தான். அது சப்ளிமெண்ட்ரி இல்லை. இது மென்ட் டு பி இன் அடிஷன் டு தி நித்திய பூஜா. அப்படி தான் நாளைக்கு பரமேஸ்வரன் ஆராதிக்கணும். பூஜை இல்லை, ஆற்றுல பூஜா சம்பிரதாயம் இல்லைனாக்க வாவா சிவஸ்தோத்திரங்கள் பாராயணம் பண்ணலாம். சிவநாமகீர்த்தனம் ரொம்ப ஈஸியஸ்ட்டு. சிவநாமகீர்த்தனம் பரமேஸ்வரன் நாமாவை ராத்திரி முழுக்க உட்காந்து, அது ஏன் பூஜையாக வச்சானாக்க உட்காந்து நாமா சொல்லுனா கண்ணு கொண்டு போய் சொல்லுவோம். பூஜைனா ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும். அபிஷேகம் பண்ணுறது, அலங்காரம் பண்ணுறது, அர்ச்சனை பண்ணுறது, அடுத்த காலம் பூஜைக்கு தயார் பண்ணுறது, இப்படிகள்லாம் ஆக்டிவிட்டி இருந்தால் கொஞ்சம் தூக்கம் வராமல் இருக்குங்கிறதுக்காக அப்படி வச்சுருக்கா போல் இருக்குது பெரியவாள்லாம். ஒரே நிஷ்டையில் உட்காரக்கூடிய சக்தி இருந்துட்டு தான் நிஷ்டையில் உட்காரலாம். நமக்கு சாதாரண மனுஷன் நம்ம நிஷ்டையெல்லாம் உட்கார நினச்சே பார்க்க முடியாது. முடிஞ்சு மட்டும் சிவநாம கீர்த்தம். அதனால தான் ஆச்சாரியாலே நீ எப்போதும் ஒரே காரியத்தை பண்ணுன்னு சொல்ல. கஞ்சித் காலம் மாமேஷ பவதகான்னு ஒரு ஸ்லோகம் சிவானந்த சொல்லியிருக்க. கொஞ்ச நாள் ஒன்று கீர்த்தனம் பண்ணுறது, கொஞ்ச நாள் தியானம் பண்ணுறது, கொஞ்ச நாள் பூஜை பண்ணுறது, நமஸ்காரம் பண்ணுறது, அப்படி ஒவ்வொரு காரியத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் வெரைட்டி. டிவோஷன்லேயே வெரைட்டி. டோன்ட் கோ அவுட் ஆஃப் தி டிவோஷனல் பாத் ஃபார் வெரைட்டி. டிவோஷனுக்குள்ளேயே நீ அந்த வெரைட்டியை தேடிக்கோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்க. அப்படி எவன் ஒருத்தன் இருக்கானோ, அப்படி பரமேஸ்வரனையே தியானம் பண்ணி இருந்துட்டான்னா ஜீவன்ச முக்த கலு அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகம் முடிகிறது. அவன் ஜீவன் முக்தியை அடைஞ்சுடுறான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அதனால் சிவாலயங்கள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். சிவதர்சனம் பண்ணிக்கலாம். நாம் டைரெக்டாக பூஜை பண்ண முடியலன்னா அந்த பூஜையை தரிசனமாவது பண்ணலாம். சிவநாம கீர்த்தனம் பண்ணலாம். அதே மாதிரி சிவஸ்தோத்திரங்கள் பாராயணம் பண்ணலாம். பஞ்சாட்சர உபதேசமாக இருக்கக்கூடியதாக நிறைய ஜபத்தை பண்ணலாம். நாளைக்கு ராத்திரியில் உட்காந்து நிறைய விடிய ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். பஞ்சாட்சர ஜபத்தை பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். அந்த வைபவத்துக்கு முன்னோடியாக இன்றைக்கி பிரதோஷமாக இருக்கிறதுனால 2 நிமிஷம் சிவநாம கீர்த்தனம் பண்ணிவிட்டு ராமாயணத்துக்கு வந்துடுவோம். எல்லோரும் கூட வாங்கி சொன்னோம். அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா
அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல 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 ஹரஹர நம பார்வதீபதயே ஹரஹர மகாதேவ நம சிவகாமியை ஜெகதம்பிகே. ரொம்ப முக்கியமாக உபவாசம் எல்லோரும் இருக்கணும். சிவராத்திரி அன்றைக்கி நாங்கள்லாம் சின்ன குழந்தைகளாக இருக்கிறது கூட சிவராத்திரி மகிமையெல்லாம் தெரியாத போது ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கிறது கூட எங்கள் பெரியவாள்லாம் ஆற்றுல சிவராத்திரி அன்றைக்கி சமைக்கிறது இல்லை. இந்த சக்கரப்படி கிழங்க ஏதோ உப்பு இல்லாமல் பத்து இல்லாமல் வெள்ளைப்பாகலை வச்சு வேக வச்சு அப்படி தான் கொடுப்பா. குழந்தைகளுக்கெல்லாம் 6-7 வயசு குழந்தையாக இருக்கிறதுலேருந்தே இப்படி ட்ரெயின் பண்ணி விட்டுவிட்டா பெரியவாள். சிவராத்திரினா ஏதோ ஒரு சுத்தோபாசம் வேணா குழந்தைகளுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு இது மாதிரி ஏதாவது ஸ்வீட்டாக அது மாதிரி கொடுத்துருவா, கிழங்குகளாக கொடுத்துருவாளே தவிர அன்றைக்கி ஆகாரம் அன்னம் கிடையாது. அன்றைக்கி ரெகுலர் சமையல் தான் கிடையாது. சின்ன வயசுலேருந்து அப்படி ட்ரெயின் பண்ணி விட்டுவிட்டா பெரியவாள்லாம். பழைய காலத்தில் எல்லா குடும்பங்கள்லையும் அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு. முக்கியமான தினங்களில் உபவாச தினங்களில் ஆற்றுல சமைக்கிறது இல்லை. அவாவா சக்திக்கு தந்தால் அப்புறம் உபவாசத்தை அனுஷ்டிக்கணும். அது நேற்று ஏகாசி இருக்கே, நாளைக்கு மறுபடியும் சிவராத்திரி நினைக்கப்படாது. இன்றைக்கி நல்ல வேலை இன்றைக்கி சிரவணத்வாசி வரலேன்னு சந்தோஷப்பட்டுக்கணும். சிரவணத்வாசி வந்துடுச்சுன்னா 3 நாள் சேர்ந்த அப்புறம் தான் உபவாசம் வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி பாரணம் பண்ணியாச்சு, ராத்திரி பலகாரம் பண்ணிக்கலாம், முடிஞ்சு போச்சு. அதனால் நாளைக்கு உபவாசம் இருக்க வேண்டியதுதான். நாளைக்கு உடனே காசால் எந்த உடனே சாப்பிட முடியாது. அமாவாசையாக இருக்கணும், தர்ப்பணமாக தான் முடிஞ்சப்பறம் தான் சாப்பிட முடியும். அதனால் மனசு தான் காரணம். எது முடியும் எது முடியாதுங்கிறது மனசு தான் காரணம். முடியாதுன்னு நினச்சா முடியாமல் போயிடும், முடியும் நினச்சா முடியும், அவ்வளவுதான். அதனால் மனசில் ஒரு திருப்தி இருந்துவிட்டுனா இதெல்லாம் அனுஷ்டானம் செய்ய முடியும். பூர்வ சரித்திரத்தில் வால்மீகி பகவான் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை குசலவர்கள் கானம் பண்ணி வரக்கூடிய ரீதியில் சுவாமி வாலிக்கு சத்கதி கொடுத்தாள். இதுக்கு பல காரணங்கள் பார்த்தோம். வாலியை வதம் பண்ணுறதுக்கு பல காரணங்கள், மறைஞ்சிருந்து அடிக்கிறதுக்கு பல காரணங்கள். ராமாயணத்துலேயும் அதுக்கு வேறு பிரமாணம் இருக்குது. மாரீச்சன் பாலகாண்டத்துலேயும் வரான், ஆரண்ய காண்டத்துலேயும் வரான். பாலகாண்டத்தோடு தன்னுடைய நிஜ ரூபத்தில் மாரீச்சனாகவே வந்தான். அதனால நேரடியாக பானத்தை போட்டார். மான் ரூபத்தில் வந்தால் ஆரண்ய காண்டத்தில் பின்னாடிலேருந்து பானத்தை போட்டார். அதனால் மனுஷனோடு நேரடியாக யுத்தத்துக்கு வரும்போது தான் நேர இருந்து அடிக்கணுங்கிற நியமம். மிருகங்கள் அடிக்கிறோது மறைஞ்சிருந்து அடிக்கிறது தோஷமாகாது. அப்படியெல்லாம் சொல்லி வாதியை சமாதானம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சுவாமி காரணம் சொன்ன உடனே அவனே நீ சொன்னது தான் கரெக்டு, என்னால் பதில் சொல்ல முடிகிற இதுக்கு உன் கையால் மரணமடையணுங்கிற ஆசையால் தான் தாரை தடுத்து கூட நான் சுக்ரீவனோடு துந்த யுத்தத்தில் ஈடுபட்டேன்னு சொல்லி ஒத்துண்டாள். உடனே கீழே விழுந்திருக்கக்கூடிய வாதியை பார்த்து பலவாறு கதறாள், தாரை கதறாள். சுக்ரீவனுக்கு அங்கதனை பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி அங்கதனை சுக்ரீவனுடைய பொறுப்பில் ஒப்படைச்சாள் வாலி. அதெல்லாம் அடுத்த சர்க்கத்தில் போய் சொன்னாள். வாலியுடைய சரீரத்தை விட்டு உயிர் பிரியறது 22வது சர்க்கத்தில் கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில். அங்கே போய் சொல்கிறாள், ஏனதத்தம் மகத்யுத்தம் கோலபஸ்ய மகாத்மனः கந்தர்வஸ்ய மகாத்மனः கோலபஸ்ய மகாபாகோகோ
दशवर्षाणि पञ्च च नैवरात्रीन दिवसे तद्युद्धम् उपशाम्यति प्राप्ते तु षोडशे वर्षे கோலபோ வினிபாதிதா. கோலபன்னு ஒரு கந்தர்வன், அவனோட யுத்தம் பண்ணாலாம் வாலி. 15 வருஷங்கள் ராத்திரி இல்லை பகல் இல்லை, நான்ஸ்டாப்பாக யுத்தம் பண்ணிருக்காள். 15 வருஷங்கள். 16வது வருஷத்தில் அந்த கோலபன் கீழ் விழுந்தினான். அப்பேற்பட்ட கோலபனை வீழ்த்தின அந்த மகாவீரனாக இருக்கக்கூடிய வாலி அவனுடைய சரீரத்திலேருந்து உயிர் பிரிஞ்சுடுத்து எல்லாரும் தாப்பப்பட்டாள். தாரை ரொம்ப கதறி அழுதாள். அங்கே ரொம்ப அதை கூட யஜ்ய ரூபமாக ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுத்தாள். இஷ்டஹா சங்கிராம யஜ்ஞேன ராம பிரகரணாம்பசி அத்ய அவபிருத்தஸ்நான கிருதாவிருத்தஸ்நான கதம் பத்னியாமயா வினஹ அஸ்மின் அவபிருத்தஸ்நாதக கதம் பத்னியா மயா வினா. நீங்கள் போர்க்களமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய யுத்தத்தில் ஈடுபட்டேள். அதில் ராமனுடைய பிரகாரம், ராமன் பிரயோகம் பண்ண அஸ்திரம் தாக்குறது, அதுதான் அவபிருத்த தீர்த்தமாட்டமாக எடுத்து. கிருதாவபிருத்தஸ்நாதகா அஸ்மின் அவபிருத்தஸ்நாதகா கதம் பத்னியா மயா வினா. பத்னி இருந்தால் தான் யாகம் பண்ண முடியும். நான் பத்னி இங்கே இருக்கேனே, என்னை விட்டுட்டு நீங்கள் என்னம்மா அவபிருத்த ஸ்நானம் பண்ணேன்னு கேட்குறாங்க. என்னம்மா என்னை விட்டுட்டு என்னம்மா நீங்கள் இந்த அவபிருத்த ஸ்நானம் பண்ணி போர்க்களமாக இருக்கக்கூடிய யஜ்யத்துலேருந்து கிளம்ப போகிறீங்களே, சரீரை விட்டு கிளம்பி விட்டீங்களே நீங்கள். அது மாத்திரம் இல்லை, அங்கே போய் மிருத்தமான சரீரத்துக்கு நமஸ்காரம் பண்ண சொன்னாள். அபிவாதய ராஜானம் பிதரம் புத்திரமானதம். நமஸ்காரம் பண்ணாள். மிருத்தமான சரீரத்தோடு இருக்கக்கூடிய வாதிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணாள். அங்கதான் தீர்க்கமான ஆயுஷோடு இருக்கணும்னு குழந்தைக்கு எப்போதும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுவேளே. தீர்க்கமாயுரவாப்னுதி அவாப்னுகி இது கிண்ண பிரதிபாஷசே. நீங்கள் பதில் ஆசீர்வாதம் பண்ணாமல் இருக்கீங்களே, இப்படிக்கெல்லாம் புலம்பினாள். அன்றைக்கி உங்களோட யுத்தம் நடக்கக்கூடிய சமயத்தில் உங்களுடைய பராக்கிரமத்தை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு யாதத்தா தேவராஜேன தவ துஷ்டஸ்ய சம்யுகே சாதகும்பமயீமாலா. ஒரு ஸ்வர்ணமயமான ஹாரத்தை கொடுத்தாரே இந்திரன், அந்த ஹாரம் உங்கள் கழுத்தில் காணமே, தெரியலையே, இப்படிகள்லாம் புலம்பினாள். இது 23வது சர்க்கம். 24 தார புலம்பின உடனே சுக்ரீவனுக்கு ஸ்ட்ரக் வித் பேங்ஸ் ஆஃப் ரிமார்ஸ். அதனால் பல ஸ்லோகங்கள் அங்கே போய் கதறி இருக்காள். சுக்ரீவன் கதறி இருக்கார். கதற போது நான் ராஜ்யத்தை ஏதோ ஆசைப்படணும்னு நினச்சேன். இப்போ தார கதறா ஒரு பக்கத்தில் ஜனங்களெல்லாம் துடிச்சுட்டு இருக்கா. அங்கதனும் ஒரே அடியாக மயக்கம் போட்டாப்புல விழுந்து கிடக்கான், கண்ணு கண்ணீரமாக இருக்கான். நராம ராஜ்யே ரமதோ மனோமே. ராஜ்யத்தில் என் மனசானது ஈடுபடல. நான் இனிமேல் என்ன செய்ய போகிறேன், ராஜ்யத்தை வச்சு நான் என்ன செய்ய போகிறேன். தர்மத்தை நல்லா அனுஷ்டிச்சுட்டார் வாரி. நான் தான் சிறுபிள்ளத்தனமாக கோபத்தையும் காமத்தையும் என்னுடைய வானர புத்தியையும் காட்டுவிட்டேன், என்னுடைய காரியத்தால் காட்டுவிட்டேன். அப்படியெல்லாம் சொல்லி இந்திரன் பிரம்மகத்தியால் வந்த பாபத்தை, விஸ்வரூபனை வதம் பண்ணத்தினால வந்த பாபத்தை 4 பேருக்கு பகிர்ந்து கொடுத்தான் கால் பாகமாக. பாப்மானமிந்திரஸ்ய மகீ ஜலஞ்ச விருக்ஷாச்ச காமம் ஜகுரு ஸ்திரியஸ்ச இதம் து பாப்மானம் கரா க்ஷமேதா சாகாமிருகஸ்ய பிரதிபத்துமிச்சன்னு. இந்த பாபத்தை ஒரு குரங்கு பண்ணி இருக்கக்கூடிய பாபத்தை, இந்திரனுடைய பாபத்தை வாங்கிட்டா அவனுக்கு வரம் கொடுக்கக்கூடிய சக்தி இருந்தது. இந்திரனுடைய பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய வாரியை வரம் பண்ணதுக்கு நான் காரணமாக போயிட்டேன். நான் என்னுடைய பாபத்தை எங்கே கொண்டு கொடுப்பேன்னு யார் வாங்கிப்பா தெரியலையே. சம்மானம் நார்காமி சம்மானமிமம் பிரஜானாம் ந யுவராஜ்யம் குதயே வராஜ்யம் அதர்மயுக்தம் குலநாசயுக்தம் ஏவம் விதம் கர்ம ராகவ கர்ம கிருத்வா. ஜனங்கள்லாம் சம்மானம் பண்ணுற அடுத்தாப்புறம் ராஜா சுக்ரீவன் நான். இந்த சம்மானம் எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு அருகதை இல்லை வாங்கிக்கிறதுக்கு. யுவராஜ்யத்தையோ ராஜ்யத்தையோ ஏற்றுக்கிறதுக்கு அருகதை இல்லை. நான் பண்ணியிருக்கக்கூடிய காரியமானது ஒரே அதார்மிகமாக இருக்குது. இந்த குலம் முழுக்க வானர குலம் அழிஞ்சு போவதற்கு காரணமாக இருக்குது. அதர்மயுக்தம் குலநாசயுக்தம் ஏவம் விதம் ராகவ கர்ம கிருத்வா. அதனால் நான் ஜொலிக்கக்கூடிய அக்னியில் பிரவேசம் பண்ணி சரீரத்தை விட்டு உயிரிழந்த என்னுடைய அண்ணா, அதே மாதிரி உயிரிழக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய அண்ணாவுடைய புள்ள அங்கதன், இவளோடு நான் போய் சேர்ந்துடுறேன், பரலோகத்தில் போய் சேர்ந்துடுறேன். சோகம் பிரவேக்ஷாமி அதிதீப்தமக்னிம்
பிராஹத்ரா ச புத்திரேன ச சக்கியமிச்சன்னி இமே விசேஷ்யந்தி ஹரிப்பிரபீராக சீதாம் நிதேஷே தவ வர்த்தமானாக. என்னுடைய வானர சைன்யங்கள்லாம் இருக்குது, அவள்லாம் சீதையை தேடுறதுக்கு உதவி பண்ணுவா. அவள் உனக்கு கட்டுப்பட்டுருப்பா, நீ என்ன சொல்றியோ அதை கட்டுப்பட்டுருப்பா. நான் உயிர் வாழறதுக்கு அருகதை இல்லாமல் ஐ டோன்ட் டிசர்வ் டு லிவ். இந்த குலத்தை முழுக்க அழிச்சவன் தான். குலஸ்ய ஹந்தாரம் அஜீவனார்கம் ராம அனுஜானீகி கிருதாகசம்மாம். பாபத்தை பண்ணியிருக்கக்கூடியவன் உயிர் வாழறதுக்கு அருகதை இல்லாதவனுக்கு உயிர் தியாகம் பண்ணுறதுக்கு நீ அனுமதி கொடுக்கணும்னு கேட்டபொழுது சுவாமியும் ஒரு முகூர்த்தம் கண் கலங்கிட்டாளாம். சுவாமி சுக்ரீவனுடைய தாபத்தை பார்த்து சுவாமியும் என் எம்பதி சஞ்சாத பாஷ்பகா. பிறர்களுடைய வீரியத்தெல்லாம் அடக்கக்கூடிய மகாவீரனாக இருந்தாலும் கூட எமோஷன் கேன் ஓவர் கம் ஈவன் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள். அதனால் சஞ்சாத பாஷ்பகா பரவீரகந்தா ராமோ முகூர்த்தம் விமனா பபூவா. அப்போ தான் தாரை வராள். தாரை வந்து இதெல்லாம் சுக்ரீவனுடைய பிராபமெல்லாம் புலம்பினதெல்லாம் முடிகிற போது தாரை வந்தாள். முதல் முறையாக ராமனை பார்க்குறாள். ஏன் முதல் முறை சொல்லியிருக்கார் நேற்றுக்கே சொல்லிவிட்டேன். 2 விதமாக பார்க்கணும். வாதியை வதம் பண்ணறதுக்கு முன்னாடி ராமனை பார்க்கல. ராமனை பற்றி கேள்வி தான் பட்டிருக்காள். கேட்ட விஷயத்தை இப்போ தான் முதல் பார்க்குறாள். அங்கதன் மூலமாக ராமனை பற்றி ராமன் வந்திருக்கார், லக்ஷ்மணன் வந்திருக்காருன்னு சாரர்கள் மூலமாக அங்கதன் தெரிஞ்சுட்டு அம்மாவாக இருக்கக்கூடிய தாரையிட்ட வந்து சொல்லியிருக்காள். அதை வச்சுருந்தா நிவாச விருட்ச சாதுனாம் ஆபன்னானாம் பராகதிகி ஆர்த்தானாம் சம்சயசேவ யசஸ்ச ஏகபாதனம் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காள். அதெல்லாம் கேள்வி ஞானத்தில் சொன்னது. ஆனால் நேராக இப்போ தான் பார்க்குறாள். இப்படி ஒரு காரணம். இன்னொன்று வாதி கீழே பானத்தால் தாக்கப்பட்டு கீழே விழுந்தபொழுது அந்த மோமெண்ட் ஆஃப் எமோஷனல் அப்ஹீவெல்லாம் அப்படியே வந்து பார்க்குற போது ராமன் எதிர்த்தாப்பில் நின்னா கூட ராமரை பார்க்கணுங்கிற எண்ணமோ கண் பார்த்தா கூட மனசில் ரெஜிஸ்டர் ஆகக்கூடிய ஒரு பாவமோ அப்போ ஏற்படலை. கொஞ்சம் நிதானப்படுத்திட்டு வாதி உயிரிழந்துட்டாள். இப்போ தான் வந்து பார்க்குறாள். அதிர்ஷ்டபூர்வம் புருஷ பிரதானம் அயம் சகா குஸ்தைதி பிரஜக்ஞே. இதுக்கு உபநிஷதே இப்படி தான் சொல்கிறது. அதை பற்றி நீ கொஞ்சம் சொல்கிறேன்னு இதுக்கு முடிக்கிற போது இந்த ஸ்லோகத்தோடு நிறுத்தினோம். யாரும் இவர் தான் ராமன் காட்டி கொடுக்கல. ராமன் லக்ஷ்மணன் 2 பேர் இருக்கா. அதில் யார் ராமன் யார் லக்ஷ்மணன் இந்த மாதிரியும் வர்ணத்தால் வித்தியாசம் இருக்குது. ஒருத்தர் நீலமேகஷாமனன், ஒருத்தன் பொன்னிறமாக இருக்கார் லக்ஷ்மணன். ஆனால் நேர ராமனை பார்த்தவாளுக்கு தெரியும். ஒரு முறை பார்த்துவிட்டா நீலமேகஷாமனா. அது கூட 4 பேர் வந்தால் சந்தேகம் வந்துடும். ஏன்னா பரதனும் நீலமேகஷாமனாக இருக்கார், ராமனும் நீலமேகஷாமனாக இருக்கார். லக்ஷ்மணன் சத்ருகன் 2 பேரும் ஒரே மாத்திரு கர்ப்பத்திலேருந்து வந்தவா. 2 பேரும் சொர்ண விக்கிரக மட்டமாக இருக்காள். இப்போ நல்ல வேலை 2 பேர் தான் இருக்கா. ஒருத்தர் நீளமாக இருக்கார், ஒருத்தர் சொர்ண வர்ணமாக இருக்கார். முன்னாடி பார்க்குறீங்க அதிருஷ்டபூர்வம் யார் ராமன் என்னமா தெரிஞ்சதுனால் பகவானுடைய விஷயத்தில் மாத்திரம் வெளியிலேருந்து ஒருத்தர் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. இவர் தான் பகவான், இதான் அவனுக்கு ஆத்மஸ்வரூபம், இதான் பிரம்மஸ்வரூபம்னு வேற ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்து ஒருத்தர் ஞானம் அடைஞ்சார்னு எங்கேயாவது உண்டோ? வேதத்துலேருந்து பாருங்கோ. வேதத்துலேயோ புராணத்துலேயோ இதிகாசத்துலேயோ மகான்களுடைய சரித்திரங்கள்லையோ பார்த்தீங்கன்னாக்க வேதம் என்ன பண்ணுறது? வேதத்தை விட இனிமேல் பிரமாணம் கிடையாது. வேதம் தான் பிரம்மத்தை காட்டி கொடுக்கறதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது வேதம் தான். ஏனம் விதந்தி வேதேன தஸ்மாத் வேதஸ்ய வேதத்தா. பிரத்யட்சமாக கண்ணால் பார்த்து எந்த ஒரு தத்துவத்தை தெரிஞ்சிக்க முடியாதோ, அனுமானத்தால் புத்தியால் எதை இன்ஃபர் பண்ணிக்க முடியாதோ, வேறு பிரமாணங்களால் தெரிஞ்சிக்க முடியாதோ, அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு பிரமாணம் தான் இருக்குது, சப்த பிரமாணம். அந்த சப்த பிரமாணம் தான் வேதம். சப்தம்னு சொன்னாலே சப்த பிரம்மம் தான் வேதம்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம அப்பா யாருன்னு என்னமா தெரியும்? எல்லோரும் அப்பா அம்மா குழந்தையாக தான் பிறந்திருக்கோம். நாம் சின்ன குழந்தையாக தூளிலையோ தொட்டிலையோ இருக்கிறபோது அம்மா 100 முறை 500 முறை அப்பான்னு கூப்பிடு, அப்பான்னு கூப்பிடு, அப்பான்னு கூப்பிடுன்னு சொல்லி கொடுத்தா. ஒருத்தர் சுட்டி காட்டி அப்பான்னு கூப்பிடுனா அந்த இதேந்து ஒருத்தர் அப்பான்னு சொல்லி ஒரு பகுமான புத்தியோட பக்தியோட ஒரு பிரியத்தோடு இருந்துருக்கோம். அப்பா யாருங்கிறதுக்கு அம்மாவுடைய வாக்கு தான் பிரமாணம். எனக்கு ஏதோ டிஎன்ஏ ரிப்போர்ட் வேணும்னு ஒருத்தன் கேட்டான்னா இதை விட யூ கே நாட் ரெண்டர் அ கிரேட்டர் இன்சல்ட் டு யுவர் பேரண்டேஜ். அப்பா யாருங்கிறதுக்கு அம்மாவுடைய வாக்கு தான் நமக்கு பிரமாணம். அந்த மாதிரி உலகத்துக்கெல்லாம் பிதாவாக இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு தாயாருடைய வாக்கு தான் பிரமாணமாக இருக்குது. அந்த தாயார் தான் வேதமாதா. அதனால தான் பிரத்யக்ஷேன அனுமத்தியாச்ச எஸ்தூபாயோன வித்தியதே ஏனம் விதந்தி வேதேன தஸ்மாத் வேதஸ்ய வேததா. பிரம்மத்தை காட்டி கொடுக்கறதுக்கு ஒரே சோர்ஸாக இருக்கக்கூடிய வேதம் கூட பிரம்மத்தை காட்டி கொடுக்கலை.
பாரடாக்சிக்கலாக இருக்கோ, ஆனால் அதுதான் சத்தியம். பிரம்மத்தை வேதத்தால் தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. அதனால தான் அதுக்கு வேதம்னு பேர். வித்துங்கிறது டு நோ அப்படின்னு தாத்து. எதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு 1000 சோர்சஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேதம் ஒன்று தான், வேறு சோர்ஸ் கிடையாது. அந்த வேதத்தால் கூட பிரம்மத்தை இதான் பிரம்மம் அப்படின்னு சுட்டி காட்ட முடியல. அது என்ன பண்ணிடுச்சு, எது பிரம்மம் இல்லையோ, எது ஆத்மா இல்லையோ அதை விளக்குன்னு சொல்லி கொடுத்தது வேதமானது. நேத்தி 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 ந இது, இது இல்லை இது இல்லை, எல்லாத்தையும் விளக்கிறப்பறம் கடைசியில் மிச்சம் எது இருக்கோ அது நீ அனுபவத்தால் தெரிஞ்சுக்கோ. அதை நான் சொல்ல முடியாது. எதை விளக்கணுங்கிறது தான் நான் சொல்ல முடியும். எது வாஸ்தவத்தில் மிஞ்சி இருக்கோ அது நீ அனுபவத்தால் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்து. ஒரு சின்ன சந்தேகம் வரும் இந்த இடத்துல. இது பிரம்மம் இல்லை, இது ஆத்மா இல்லைன்னு சொன்னால், ஒரு பக்கத்தில் என்ன சொல்கிறேன், சர்வம் கல்விதம் பிரம்மா, எல்லாமே பிரம்மம்னு சொல்கிறேன். ஆனால் இது பிரம்மம் இல்லைன்னு வேறு நேத்தின்னு சொல்கிறதுன்னு சொல்கிறேன். ஒன் மோர் பேரடாக்ஸ், எ பேரடாக்ஸ் வித்தின் எ பேரடாக்ஸ். அதாவது ஞானம் வந்தவனுக்கு சர்வம் கல்விதம் பிரம்மா, இதான் புரிஞ்சுக்கணும். தெர் ஆர் 2 டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் பர்செப்ஷன். பாரமார்த்திக சத்தேன்னு ஒன்றும், வியாபகாரிக சத்தேன்னு ஒன்றும். இது அத்வைத சாஸ்திரத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஒன்று வந்து அப்சல்யூட் பிளேன் ஆஃப் பர்செப்ஷன், பாரமார்த்திக சத்தை. அங்கே பிரம்மத்தை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை. வேறு எதுவும் கண்ணுக்கு தெரியல, காதுக்கு கேட்கல, வேறு விஷயத்தை சிந்தனையே இல்லை. பிரம்மத்தை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை. தட் இஸ் ஒன்லி ஒன் சிங்கிள் அப்சல்யூட் ட்ரூத். அதுக்கு தான் அந்த நிலை தான் பூமான்னு பேர். உபனிஷத்துகள்லாம் அப்படி பூமான்னு பேசுறது. அந்த நிலை ஞானிகளுக்கு ஒரு சதாசிவ பிரம்மம் என்றால் அப்படி இருந்திருக்கலாம். ஆனால் நம்ம மாதிரி சாதாரணமாக இருக்கிறவாளுக்கு நமக்கு உலகமானது சத்தியம்தான். உலகத்தை மித்தியந்தான் சொன்னார் இதுவரை ஆச்சாரியர். உலகத்தை பொய்ன்னு சொல்லலை. மித்தியைக்கும் பொய்க்கும் வித்தியாசம் உண்டு. பொய்னா அசத்தியம். என்றைக்குமே சத்தியமாக இல்லாத ஒரு வஸ்துவுக்கு தான் அசத்தியம்னு பேர். அதுக்கு 2 திருஷ்டாந்தங்கள் கொடுத்துருக்கா சாஸ்திரங்களில். சசசிங்கா, முயல் கொம்பு. முயலுக்கு கொம்பு உண்டா? என்றைக்குமே கிடையாது. அதனால் இட் இஸ் நெவர் எக்ஸிஸ்டண்ட். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது அசத்தியம். எவர் எக்ஸிஸ்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது பிரம்மம். ஒன்று நெவர் எக்ஸிஸ்டண்ட், ஒன்று எவர் எக்ஸிஸ்டண்ட். ஒன்று வந்து ஒரு காலத்தில் எக்ஸிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது, ஒரு காலத்தில் எக்ஸிஸ்டண்ட்டாக இல்லை. சொப்பனத்தை பார்க்கக்கூடியவனுக்கு சொப்பனம் சத்தியமாக இருக்குது. முழிச்சின்றவனுக்கு அதே நபருக்கு முழிச்சின்ற உடனே 2 நிமிஷம் கழித்து முழிச்சின்ற உடனே இது வரும் சொப்னம் தானே, சத்தியம் இல்லைன்னு தெரிகிறது. ஒரு காலத்தில் சத்தியமாக இருந்து ஒரு காலத்தில் சத்தியமாக இல்லாத ஒரு வஸ்து, அதுக்கு தான் மித்யான்னு பேர். இட் இஸ் எ ரிலேட்டிவ் ட்ரூத், இட் இஸ் நாட் அப்சல்யூட். ஞானம்ங்கிற ஒரு விழிப்பு வந்த உடனே சத்தியம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போய்டுறது. சத்தியம் அப்சல்யூட் ட்ரூத்தாக இருந்தால் எல்லா காலங்கள்லேயும் அவனுக்கு சத்தியமாக இருக்கணும். நான் உயிரோடு இருக்கேங்கிற சத்தியமானது ஜாகிரத், சொப்ன, சுஷுப்தி 3 காலங்கள்லேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் சொப்பனம் வந்து முழிச்சுன்ற உடனே அந்த சொப்பனம் இல்லாமல் போய்டுறது. ஆழ்ந்த தூக்கத்துலேயும் சொப்பனத்துடைய அவேர்னஸ் இல்லை. அது ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரீம் ஸ்டேட்டில் மாத்திரம் அது சத்தியமாக தோணுறது. நமக்கு சொப்பனத்தை போல இந்த உலகத்தில் அஜ்ஞானம் என்ற ஒரு இருட்டில் தூங்கின்னு இருக்கிற பொழுது சொப்னத்தில் தோணக்கூடிய ஒரு காட்சியை போல இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பலவிதமான காட்சிகள்னால் சத்தியமாக தோணுறது. அது ஞானம் என்ற விழிப்பு வந்த உடனே சத்தியம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுப்படுறது. அதனால் உலகத்தை வியாபகாரிக சத்தியம், மித்திக்கு இன்னொரு பேர் என்ன, வியாபகாரிக சத்தியம். விவகாரத்தில் சத்தியம். விவகார உலகத்தில் இருக்கிற மட்டும் உனக்கு பாடி கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்குது. பசிக்கிறது, தாகம் எடுக்கிறது, கலப்பாக இருக்குது, தூங்கணும், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் அர்ஜஸ் எல்லாம் இருக்கிற மட்டும் உலகம் சத்தியம்தான் நமக்கு. ஏன்னா விவகாரத்தில் அத்வைத்தத்தை சொல்லலை, பாவத்தில் தான் அத்வைத்தத்தை சொன்னான். விவகாரத்தில் துவைத்தம்தான். விவகாரத்தில் அத்வைத்தம் சத்தியமாக இருந்தால் உங்களுக்கு பசிச்சா நான் சாப்பிட்டா உங்கள் பசி ஆறணும், நான் தூங்கினா உங்கள் கலப்பாறணும். அப்படி இல்லையே, அவாளுக்கு பசிச்சா அவாள் தான் சாப்பிட வேண்டியிருக்கு. தாயும் குழந்தையமாக இருந்தால் கூட வாயும் வயலும் வேறுன்னு ஒரு பழமொழி அதனால தான் வந்தது. தாயும் பிள்ளையுமாக இருந்தாலும் வாயும் வயலும் வேறு. கர்ப்பத்துக்குள்ளே ஒரே சரீரமாக கர்ப்பத்துக்குள்ளே சிசு இருக்கிற மட்டும்தான் குழந்தைக்கு சேர்த்து அம்மா சாப்பிட்றதுங்கிறது. குழந்தை கர்ப்பத்துலேருந்து வெளியில் வந்து கொடுத்தோன்னா இந்த சாப்பாடே வேறு. 6 மாத குழந்தைக்கு அம்மா சாப்பிட்ற சாப்பாடு கொடுக்க முடியுமா? அந்த குழந்தைக்கு வேறு, அம்மாவுக்கு சாப்பாடு வேறு.
குழந்தை வயிறு நிறைய சாப்பிட்டுட்டா திருப்தியாக இருக்கலாம், ஒரு வேளை வேணால் ஃபோர்கோ பண்ணலாம். பர்மனெண்ட்டாக சாப்பிடாமல் இருக்க முடியுமா அந்த அம்மா? அவளும் ஒரு சரீரத்தை உடையவள் தானே. அதனால் அவளுக்கு பசி இருக்குது, அவளுக்கு தாகம் இருக்குது, அவளுக்கு வேளைக்கு சாப்பாடு தேவையாக இருக்குது. குழந்தைக்காக கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலாம், அது வேறு விஷயம். அடியோட சாப்பாடே இல்லாமல் இருக்க முடியாது, தாயார் யாரும் இருக்க முடியாது. அதனால் விவகாரத்தில் துவைத்தம்தான். அதில் நிச்சயமாக மனசில் தீர்மானம் பண்ணிக்கணும். உள்ளே இருக்கக்கூடிய தத்துவம் ஒன்றுங்கிறது தான் அத்வைத்தம் சொல்கிறது. அதனால் ஞான நிலையில் பிரம்மத்தை தவிர எதுவும் தெரியல. பிரம்மேந்திராள் அவன் மாட்டில் ஒரு மனத நிஷ்டையில் இருந்தால், காவேரி அது மாட்டில் கரை புரண்டு ஓடுறது இந்த மணல் எல்லாத்தையும் மூடிட்டு போயிடுச்சு. உள்ளே அப்படியே இருக்கார் ஒருத்தர் இருக்கானே தெரியல. ரொம்ப நாள் கழித்து யாரோ ஒருத்தர் மண் வெட்டின்னு இருக்கிற போது அந்த மம்பட்டியானது இவர் தலையில் பட்டிருக்கு, ரத்தம் வந்துடுச்சு. அவர் மாட்டில் எழுந்திருந்தார், நடந்து போயிட்டார். அவருக்கு ஒன்றும் தெரியல. அதாவது மம்பட்டி வெட்டினதும் தெரியல, ஜனம் அடிச்சுன்னு போனதும் தெரியல, மாதக்கணக்காக உள்ளே இருந்திருக்கார். அந்த மாதிரி நிஷ்டையில் இருக்கக்கூடியவாளுக்கு சர்வம் கல்விதம் பிரம்மா. இதை புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி நிஷ்டையில் இருக்கிறவாளுக்கு, உலகத்தை மறந்து இருக்கிறவாளுக்கு தான் சர்வம் கல்விதம் பிரம்மா அப்படிங்கிறது. ஏன்னா அவருக்கு மம்பட்டியும் பிரம்மம். இது மான்சிவன் சார் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்கார். மம்பட்டியும் பிரம்ம ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம். மம்பட்டியும் மாய, வெட்டினதும் மாய, ரத்தம் வந்ததும் மாய, இவர் மணலுக்குள்ளே மாதக்கணக்காக புதஞ்சிருந்ததும் மாய, அவர் மாட்டில் ஏந்து போனதும் மாய. இது எல்லாம் ஒரு மாய. இது எல்லாமே பிரம்மம். எப்படி வேணால் எடுத்துங்க நீங்கள், டிபெண்டிங் ஆன் தி பர்ஸ்பெக்டிவ். சர்வம் கல்விதம் பிரம்மா. அந்த மாதிரி ஞானிகளுக்கு தான் சர்வம் கல்விதம் பிரம்மா. நமக்கெல்லாம் சர்வம் கல்விதான் இதம் பிரம்மான்னு சொன்னால், சில பண்டிதாளாக இருக்கலாம், ரொம்ப சம்ஸ்கார சுத்தி இருந்தால் புத்தி அளவில் எல்லாமே பிரம்மம்னு புத்திக்கு தெரியலாம். அனுபவத்துக்கு வந்தால் பிரம்மேந்திராளாக இருக்கணும், இல்லை ஆதிசங்கர் பகவத்பாதாளாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி யாராவது ஞானிகளாக இருந்தால் தான் நமக்கு அனுபூதியில் வரும். அனுபூதியில் வந்தவருக்கு தான் சர்வம் கல்விதம் பிரம்மா. அதனால் நமக்காக தானே வேதமே. ஞானம் வந்தவனுக்கு வேதமே தேவையில்லை. நான் சொல்லலை, கீதையில் பகவானுடைய வாக்கு. வேதங்கிறது பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வழிகாட்டுறது. இவன் தான் பிரம்மம் தெரிஞ்சவனுக்கு அப்புறம் வழி எதுக்காக? அவனுக்கு ஜிபிஎஸ் எப்போ தேவை? போய் சேர மட்டும். போய் சேர்ந்தப்புறம் ஜிபிஎஸ் மறுபடியும் திருப்பி போட்டுகிட்டே இருப்பேனா? வேதங்கிறது ஜிபிஎஸ் ஆட்டமா. அதாவது யாவானர்த்த உதபானே சர்வத சம்ப்ளுதோதகே தாவான் சர்வேஷு வேதேஷு பிராமணஸ்ய விஜானதா. ஒரு சென்னை வாசிகளுக்கு தான் நல்லா தெரியும். அப்பப்போ ஜல கஷ்டம் வந்து விடுது. ஏதோ வாட்டர் டேங்கர் வரான் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆளுக்கு ஒரு குடத்தை வச்சுருந்து க்யூவில் போய் நின்றுருக்கா. தெருவுக்கு க்யூவில் வச்சுருந்து காத்துருக்கா. ஒரேடியாக மழை பெஞ்சு எங்கே பார்த்தாலும் ஜலம் வந்து கொடுத்துனாக்க அப்புறம் இந்த பிளாஸ்டிக் குடத்தை வச்சு நின்றுப்பாடா யாராவது? எங்கே வேணால் ஜலம் கிடைக்கிறது. இது லிமிட்டடாக இருக்கிற மட்டும் ஒரு குடம் ஜலம், உனக்கு 2 குடம் ஜலம் தான் ஒரு நாளைக்கு கிடைக்கணும்னா அதை ரேஷன் பண்ணி இருக்கிற மட்டும் நீ க்யூவில் போய் இருக்க வேண்டியிருக்கு. அப்போ அந்த வித்தியாசங்கள் தான் இருக்குது. இது பிளாஸ்டிக் குடம், இது ஸ்டீல் குடம், இது பித்தளை குடம், இது மண் குடம், இது இந்த கலரில் இருக்குது, இந்த ஷேப்பில் இருக்குது, பெரிய குடம், சின்ன குடம், இந்த வித்தியாசங்கள் எல்லாம் ஆல் தீஸ் மல்டிப்ளிசிட்டி ஆஃப் நேம்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் உனக்கு கொஞ்சமாக கிடைக்கிற மட்டும் நீ இந்த சரீரத்துக்குள்ளே கட்டுப்பட்டுருக்கு இந்த பிரம்மம் அப்படின்னு கொஞ்சமாக இந்த பிரம்மத்தை லிமிட் ஆகாத பிரம்மத்தை நீ உன்னுடைய அஜ்ஞானத்தால் லிமிட் பண்ணிட்டு இந்த சரீரத்துக்குள்ளே கட்டுப்பட்டுருக்குன்னு நினைக்கிற மட்டும் உனக்கு இந்த வித்தியாசங்கள்லாம் தெரியாது. பித்தளை குடம், செப்பு குடம், இல்லை வேறு பிளாஸ்டிக் குடம், சேப்பு குடம், மஞ்சள் குடம், பச்சை குடம், இந்த வித்தியாசங்களெல்லாம் எப்போ தெரிகிறதுனா லிமிட் பண்ணி இருக்கிற மட்டும்தான். இத்தனை பேர் உட்காந்துருக்கா. இவ ஸ்திரீகள், இவ புருஷா, இவ வயசானவா, குழந்தைகள், இவ தலை கருப்பாக இருக்குது, தலை நரைச்சிருக்கு, இந்த மாதிரி வேஷ்டி கட்டிருக்கா, பேண்ட்டு போட்டுருக்கா, சட்டை போட்டுருக்கா. இந்த வித்தியாசங்கள் தான் ஏன் தெரிகிறது? நாம் லிமிட்டடாக பார்க்குறோம். கட்டுப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு குடத்துக்குள்ளே பார்க்குறதுனால அப்போ தான் போட்டி வருது. என் குடம் உன் குடம், என்னுடைய குடம் நீ போட்டி வராதே, எனக்கு என்னுடைய சான்ஸ், நீ முன்னாடி வந்து ஒரு குடம் எடுத்துகிட்டு போகாதே. இந்த சண்டை போடுறதெல்லாம் எப்படி வருது? எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே ஜலமாக இருந்துவிட்டுனாக்க எல்லாமே ஒரே பிரம்மமாக இருக்கிற போது அங்கே குடத்துக்கே வேலை இல்லாமல் போயிடுது. லிமிட்டிங் அந்த அட்ஜங்க்டே இல்லாமல் போயிடுது. லிமிட்டிங் கன்ஸ்டன்ட் இல்லாமல் போயிடுது. அது உபாதின்னு சொல்லுவாள் சாஸ்திரங்களில். லிமிட்டிங் கன்ஸ்டன்ட்டுக்கு உபாதின்னு சொல்கிறது. பேர் ஒரு உபாதி, ரூபம் ஒரு உபாதி. இந்த குடம், நம்ம எக்ஸாம்பிளில் குடம் ஒரு உபாதி. குடம் எடுத்துட்டா எல்லாமே ஒரு ஜலம் தானே. நீங்கள் குடத்தால் தான் உங்களுக்கு மல்டிபிளிசிட்டி ஆஃப் நேம்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ். குடம் இருக்கிறதுனால தான் பிளாஸ்டிக் குடம், ஸ்டீல் குடம், பித்தளை குடம், சேப்பு குடம், பச்சை குடம், நீல குடம், இந்த குடங்களெல்லாம் குடத்தை வச்சுருந்தான். ஜலத்தை வித்தியாசம் உண்டோ? நீங்கள் எந்த குடத்தை விட்டால் என்ன? ஜலம் தானே, H2O தானே, அது வித்தியாசம் இல்லையே. அதான் அத்வைதம். அதனால் குடத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜலத்தை
பார்க்கக்கூடிய பக்கம் எங்கே பார்த்தாலும் ஜலம் அப்படின்னு ஒருத்தன் தெரிஞ்சு விட்டான்னா அவனுக்கு குடத்தால் வேலை இல்லை. லிமிட்டடாக இருக்கிற மட்டும்தான் இந்த குடத்துக்கு வேலை. எங்கே பார்த்தாலும் அன்லிமிட்டடாக எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே வியாப்தமாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மத்தை தெரிஞ்சு விட்டான்னா அவனுக்கு குடத்தால் வேலை இல்லை. இந்த குடத்தில் ஜலத்தை பார்க்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடியவனுக்கு வேதம் தேவையாக இருக்குது. பிரம்மத்தை அகண்டமாக பிரம்மத்தை பார்க்கக்கூடியவனுக்கு வேதத்தால் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். பிரம்மத்தை தெரிஞ்சினவனுக்கு இனிமேல் அந்த வேதம் தேவையில்லை. யாவான் அர்த்த உதபானே சர்வத சம்பு, வேதமும் தேவையில்லை, வேதம் சொன்ன கர்மாவும் தேவையில்லை. ஞானிகளுக்கு வேதத்தால் ஒரு கர்மாங்கிறது சித்தத்தை சுத்தம் பண்ணுறதுக்குன்னா அந்த சித்தம் சுத்தமாகிடுது. சித்தம் சுத்தமானால் தான் பிரம்மஞானம் வரும். அந்த சித்தம் சுத்தமாகிடுது. இனிமேல் அந்த கர்மாவுக்கு வேலை இல்லைன்னு அவன் விடமாட்டான் கர்மாவை. அவன் கர்மா விடமாட்டான். அந்த கர்மா அவனை விட்டு விலகி போயிடும். இனிமேல் நமக்கு வேலை இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு தானாக விலகி போயிடும். அந்தந்த காரியம் முடிகிற மட்டும்தான். டிக்கெட்டை செக் பண்ணுற மட்டும்தான் டிடிக்கு வேலை. அந்த டிக்கெட் செக் பண்ணி விட்டுட்டாருன்னா அடுத்த இவன் மட்டும் தூங்கிட்டே இருக்கான். அடுத்த இந்த வந்தால் வேற ஒரு டிடி இருக்கார். அந்த ஷிஃப்ட்டு மாறி போயிடுது. வேற ஒரு டிடி வேற ஒரு ஜங்ஷனில் அவர் மாட்டே ஏறிவிட்டார். அவர் அங்கிட்ட ஒன்றும் சொல்லிக்கிறேன். அவர் சொல்லிட்டு இருப்பார் அவங்ககிட்ட. ராத்திரி 2 மணிக்கு அவர் ஷிஃப்ட் மாறுறது. அவர் மாட்டில் இறங்கி அங்கே எங்கேயோ ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கு அந்த வெயிட்டிங் ரூமுக்கு போயிடுறார். வேற ஒரு டிடி வந்துவிடுறார். அது மாதிரி கர்மா அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காது. நான் போயிட்டு வரேன், என்னுடைய வேலை முடிஞ்சு போயிடுது. அது விட்டு அப்படி பாம்புக்கு தோல் விட்டு போகிற மாதிரி கர்மா விட்டு போயிடும். அபேத கிருத்தியம்னு பிரம்மனிஷ்டாவை பற்றி. அதனால தான் பாகவத்லையும் பாகவத் மகாத்மியத்துலையும் அபேத கிருத்தியம், அபேதானி கிருத்தியானி யஸ்மாத் சகா அபேத கிருத்தியா, எல்லா காரியங்களும் கர்மாவும் அவளை விட்டு விலகி போய்டுறது. அந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அவளுக்கு வேதமும் தேவையில்லை. வேதத்தால் சொல்லப்பட்ட விதி நிஷேதங்கள், இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாது, ரூல்ஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் ஆஃப் காண்டக்ட், இதெல்லாம் ஞானிகளுக்கு அப்ளை ஆகாது. அவள் எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர்கள். அதனால் வேதமானது என்ன பண்ணுறது, இது பிரம்மம் இல்லை இது பிரம்மம் இல்லை அப்படின்னு விளக்க சொல்லி கொடுத்துட்டு கடைசியில் நமக்காக நம்ம லெவலில் பிரம்மத்துடைய பிரம்மஞானத்துடைய இது பிரம்மம் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கே இல்லை. எல்லாமே சர்வம் கல்விதம் பிரம்மா. நம்ம நிலையில் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற போது இது விளக்குப்பா, இது பிரம்மம் இல்லை விளக்கிட்டு கடைசியில் எது ஒன்று மிச்சம் இருக்கோ அதை பிரம்மம் தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு கொடுத்து. அது நீ அனுபவத்தால் தெரிஞ்சுக்கணும், அதை நான் சொல்லித்தர முடியாது அப்படின்னு கொடுத்து. இதுதான் ரொம்ப அழகாக அனுபூதியில் ஒரு பாட்டில் சொல்கிற அருணநாதர் சொல்கிற முருகனுடைய ஸ்வரூபம். முருகன் தான் இங்கே பரபிரம்மம்னு எடுத்துக்கணும். உடனே முருகன் ஸ்வரூபம் தான் எனக்கு தெரியுமே, கையில் வேல் வச்சுருக்காரு, மயில் வாகனம் இருக்கே, சேவல் இருக்கே கொடியில், அதெல்லாம் நமக்கு ரூபம் தியானம் பண்ணுறதுக்காக ரூபம், கோவிலில் இருக்கக்கூடிய ரூபம். இங்கே பரபிரம்மத்தை தான் முருகன் சொல்கிற போது வானோ புனல் பார்க்கனல் மாருதமோ ஞானோதயமோ நவில் மறையோ யானோ மனமோ என்னை ஆண்ட இடம் தானோ பொருளாவது ஷண்முகனே. உன்னுடைய ஸ்வரூபம் என்ன? 4 வேதங்களா, மனசா, இல்லை புத்தியா, இந்திரியமா, என்னன்னு தெரியலையேன்னா அது யாருக்கு தெரியும்னா அறிவால் தெரியாது. அறிவால் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அருளால், அவன் அருளால். அறிவுங்கிறது நாம் காட்டக்கூடியது அறிவு, அவன் செய்யக்கூடியது அருள். அவன் அருளால் தான் தெரியணும். அது எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா இருக்கக்கூடிய தன்மை தட் விச் எக்ஸிஸ்ட், இல்லாத தன்மை தட் விச் இஸ் நான் எக்ஸிஸ்டன்ட், ரெண்டையும் விளக்கு. சத்து அசத்து ரெண்டையும் விளக்கு. இருட்டு பிரகாசம் ரெண்டையும் விளக்கு. அதே மாதிரி உருவம் அருவம் ரெண்டையும் விளக்கு. எதெல்லாம் பேர்ஸ் ஆஃப் டுவாலிட்டிஸாக இருக்கோ அவ்வளவையும் விளக்கினப்புறம் கடைசியில் ஒன்று மிச்சம் இருக்கே, அதுதான்டா முருகனுடைய ஸ்வரூபம். முருகன் தனிவேள் முனினம் குருவென்று அருள் கொண்டு அறியார் அறியும் தரமோ உருவன்று அருவன்று உளதன்று இலதன்று இருளன்று ஒளியன்று என நின்றதுவே நின்றதுவே. கடைசியில் எது ஒரு மிச்சம் இருக்கோ அதுவேன்னு விட்டார். அதுங்கிறது புரோணம். இன்னதுன்னு சொல்ல முடியாத ஒரு விஷயந்தான் அது. 2 பேர் பேசின்னு இருக்கா, ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ணோம், அது டக்குன்னு ஒரு வார்த்தையில் ஆர்டிகுலேட் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு தெரியுமே சார், அந்த விஷயந்தான் கேட்குறவருக்கும் புரிஞ்சுவிட்டு சொன்னவருக்கும் புரியுறது. இன்னதுன்னு இத்தனை வார்த்தைகளில் சொல்ல முடியல. அதுதான் அதுன்னு சொல்கிறது. அதுங்கிறது தான் சம்ஸ்கிருத தத்துலேருந்து இங்கிலீஷ் தட்டு, தமிழில் அது அப்படி வந்துடுச்சு. அதனால தான் அதுவே அப்படின்னு அருணகிரிநாதருடைய வாக்கு. இதுவே நம்மாழ்வார் பாசுரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சாமவேதத்துடைய சாரமாக திருவாய்மொழி அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்தாள். அது இது உது எது, அவர் இவர் உவர் எவர், அவள் இவள் உவள் எவள், இப்படிலாம்
முதல் பத்திரிகையே வருது, பாட்டுகளில் வருது. அதனால் அது அப்படின்னு சொன்னாக்க எது இன்னதுன்னு சொல்ல முடியாததோ, தட் விச் கெனாட் பி டிஸ்கிரைப்ட் இன் வேர்ட்ஸ், அதுதான் அது. எல்லாத்தையும் விளக்கிறப்பம் கடைசியில் மிச்சம் இருக்கக்கூடாது. இவ்வளவு பீடுகை எதுக்காக வந்தது அப்படின்னாக்க, நீங்கள் பிரம்மஸ்வரூபத்தை இன்னதுன்னு சுட்டி காட்ட முடியல, வேதத்தாலேயே இன்னதுன்னு காட்ட முடியல. வேற ஒருத்தர் இதான் பிரம்மன்னு காட்டி கொடுக்க முடியுமா? வேதத்தாலேயே காட்டி கொடுக்க முடியாத ஒரு பிரம்மத்தை ஒரு மனுஷன் வெளியிலேருந்து இதான் பிரம்மன்னு சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமா? அதனால் தி ரியலைசேஷன் ஹேஸ் டு கம் ஃப்ரம் வித்தின், இட் கெனாட் கம் ஃப்ரம் வித்தவுட். அதுக்காக தான் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு கோவில் கட்டணும்னு நினச்சேன். அயோத்தி எடுத்துக்கோனேன். இப்போ நம்ம ராமாயணம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ராமலல்லா விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணி ஒரு வருஷம் ஆயிடுத்து, ஒரு வருஷம் ஒரு மாதம் ஆயிடுத்து. இப்போ 13 மாதம் ஆயிடுத்து பிரதிஷ்டை பண்ணி. ஜனவரி 22ஆம் தேதி அன்றைக்கி போன வருஷம் பிரதிஷ்டை பண்ணான். இந்த விக்கிரகத்தை சிலையை செதுக்கணும்னு யாரோ ஒருத்தட்ட ஒரு அந்த மாஸ்டர் ஸ்கல்ப்டர்கிட்ட கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ப்ராஜெக்டை. அவர் என்ன பண்ணுவார், அதுக்கு வேணுங்கிற ஒரு கல் ஏதோ வேணும். இந்த கல்லில் சில்பசாஸ்திரம் தெரிஞ்சவாளுக்கு தெரியும், ஆண் கல் பெண் கல் ரெண்டும் உண்டு. அதாவது ஆண் சுவாமியாக இருந்தால் அந்த ஆண்களில் தான் பண்ணணும், ஸ்திரீ ரூபமாக இருக்கக்கூடிய அம்பாளுடைய விக்கிரகமாக இருந்தால் பெண்களில் தான் பண்ணணும். அதுக்கு லட்சணங்கள்லாம் உண்டு. அந்த விஸ்வகர்ம பரம்பரையில் வந்தவாளுக்கு தெரியும். அந்த கல்லை வாங்கி கொடுத்த உடனே ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து அவள் சம்பிரதாயத்தில் ஒரு பூஜையை பண்ணி இந்த ராமரை எப்படி வர்ணிச்சிருக்காளோ ராமாயணாதி கிரந்தங்களில், ராம ஷடக்ஷரி முதலிய மந்திரங்களுடைய தியான ஸ்லோகங்களில் எப்படி வர்ணிச்சிருக்காளோ அந்த மாதிரி அந்த ராமனுடைய ஒரு உருவத்தை ஒரு அவுட்லைன் ஒன்று முதல்ல போட்டுப்பான். எடுத்த உடனே செதுக்க முடியாது. அவுட்லைன் போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செதுக்கிறேன். 2 மாதம் 3 மாதம் 6 மாதம் ஏதோ ஒன்று, டிபெண்டிங் ஆன் தி இம்மென்சிட்டி ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் தேவையாக இருக்குது. அவர் செதுக்கி ஒரு நாளைக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செதுக்கிறேன். அது விட்டங்கம்னு வேறு சம்ஸ்கிருதத்தில், இங்கிலீஷில் சிசல்னு சொல்கிறோம், தமிழில் உடின்னு சொல்கிறோம். அந்த உடியால் செதுக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து விட்டு விக்ரம் ரெடி ஆனப்பறம் அப்புறம் டக்குன்னு பப்ளிக் வியூக்கு கொடுக்க முடியாது. அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு முகூர்த்தம் வச்சு நேத்ரோன் மிலனம்னு கண்ணை திறந்து விடுவா. அப்போ தான் ஜீவ கலை வரும். அது மட்டும் அந்த சிற்பியுடைய வேலை. அதுக்கப்புறம் வைதிகள்லாம் டேபிள் டேக் ஓவர். அதுவும் அந்த விக்கிரகத்துக்கு ஒரு டிவினிட்டி இன்ஃப்யூஸ் பண்ணுறதுக்காக யாகசாலா காரியங்கள்லாம் பண்ணி மந்திரங்கள், யந்திர பிரதிஷ்டை. அதாவது மந்திரம் தந்திரம் யந்திரம்னு 3 இருக்குது. தந்திரம்ங்கிறது வித்தை, மந்திரம் அதே மாதிரி மந்திரம் அந்தந்த தேவதைக்கு இருக்கக்கூடிய மந்திரம், அந்த மந்திரத்துடைய யந்திரங்கிறது ரூபமாக இருக்கக்கூடியது யந்திரம், சப்தமாக இருக்கக்கூடியது மந்திரம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்லக்கூடியது தந்திரங்கிற வித்தை. மந்திரம் தந்திரம் யந்திரம் 3 தேவையாக இருக்குது. அந்த யந்திரங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணி அதுக்கு மேலே அந்த சிலையை வச்சு அதுக்கு வைதிகமான மந்திரங்களால் ஆவாகனங்கள்லாம் பண்ணி அது மட்டும் இட் இஸ் ஒன்லி எ ஸ்டாச்சு, இட் இஸ் ஒன்லி எ பீஸ் ஆஃப் ஸ்கல்ப்சர். அது எப்போ தெய்வமாக எப்போ மாறுறது அப்படின்னாக்க மந்திரங்களால் ஆவாகனம் பண்ணி உள்ள அந்த ஒரு சக்தியை இன்ஃப்யூஸ் பண்ணுற பொழுது தான். ஒரு மாடனாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ரொம்ப பேருக்கு இந்த காலத்தில் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அது புரிய மாட்டேங்கிறது. அது எப்படி மந்திரத்தை சொன்னதுனால உடனே சுவாமியாக போயிடுவாரா அப்படின்னு. யாரோ ஒருத்தரை பிரைம் மினிஸ்டராகவோ சீஃப் மினிஸ்டராகவோ எலெக்ட் பண்ணிவிட்டா. ஏதோ ஒரு எலெக்ஷனில் அவர் நேற்று மட்டும் சாதாரண இஸ் நாட் பிரைம் மினிஸ்டர் டில் எஸ்டர்டே, டுடே இ பிகம்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர். எப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் எப்படி ஆகுதுனாக்க அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர், ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் வச்சுருக்கா. அங்கே வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அவர் வந்து அட்மினிஸ்டர்ஸ் த ஓத் ஆஃப் ஆஃபீஸ். அப்போ அந்த ஓத் he takes the oath on the constitution, on the Bhagavad Gita, whatever it is. அவருடைய என்ன ஏதோ ஒரு மதிப்புக்கு இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அது சத்தியம் பண்ணி பிரமாணம் பண்ணி நான் ஐ டேக் ஓத் ஆஃப் ஆஃபீஸ், ஐ அக்ரி டு அபைட் பை தி கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிலாம் என்னெல்லாம் வேர்டிங் இருக்கோ அதெல்லாம் சொல்லி இவர் சொன்னப்புறம் உடனே இ பிகம்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர். அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை மனுஷனாக ஒரு 4 வார்த்தையை சொன்ன உடனே சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவலுக்கு ஒரு பெரிய ஹை ஆஃபீஸ் ஒன்று வந்து விடுது. வேதத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய மந்திரங்கள், ரிஷிகள்லாம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய மந்திரங்களால் ஒருத்தருக்கு டிவினிட்டி வராதா, ஒரு சிலைக்கு டிவினிட்டி வராதா? நிச்சயமாக அதுக்கு அஸ்மானோப்பி. அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. சிங்கேர் சென்சாமி இதை அடிக்கடி கோட் பண்ணுறார். அதாவது அவள் என்ன பண்ணுறா, அது ஏன் கல் முதற்கொண்டு ஏன் தெய்வமாக மாறுறது அப்படின்னு ஒரு மேலே ரொம்ப ரசமாக சொல்லியிருக்காள். அவள் வந்து சிலையாக இருக்கக்கூடியது யாரை பற்றியும் குறை சொல்கிறதில்லை. அனாகுதான சாயாந்தி
தேன அஸ்மானோபி தேவதாக அப்படின்னு ஸ்லோகம் முடிகிறது. அதாவது அவள் வந்து யார்கிட்டையும் மனசுக்கு தாபம் பண்ணும்படியாக யார்கிட்டையும் பேசலை, கூப்பிடாமல் வரலை. ஒருத்த மனுஷன் தெய்வமாட்டமாக உயரணும்னா கூப்பிட்ட இடத்துக்கு மாத்திரம் போ, நீயா போய் மூக்க நுழைச்சின்னு இருக்காது. அனாவுதான சாயாந்தி. அது மாத்திரம் இல்லை, அந்த கல்லானது தேவையில்லாமல் பேசுறது இல்லை, அது ஒரே மாதிரி வித்தியாசம் பார்க்குறது இல்லை, எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. நீ எல்லாத்தையும் சமதிருஷ்டியோடு இருந்துவிட்டேனாக்க, கோபதாபங்கள் இல்லாமல் இருந்துவிட்டா, இந்த மாதிரி இருந்தால் மனுஷனும் தெய்வமாக மாற முடியும்னு காட்டுறது ஒரு கல்லானது சிலையாக ஒரு விக்கிரகமாக மாறக்கூடிய சமயத்தில் பெரிய ஒரு கருத்தை எடுத்து காட்டுறது. இப்படிகள்லாம் இருக்குது. அதனால் கடைசியில் சிலையை தயார் பண்ணிவிட்டால் நேற்றோடு மீதம் ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் மேலே இந்த வைதிக காரியங்கள்லாம் நடக்கிறது. இப்போ நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்கள், இந்த என்டையர் ப்ராசஸில் ராமருடைய சிலையை ஒருத்தர் தயார் பண்ணார், ஒரு சிற்பி தயார் பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னாக்க, அவர் ராமரை செதுக்கினாரா? ராம விக்கிரகம் தயார் பண்ணிட்டார். நம்ம காமன் பார்லன்ஸில் நடைமுறையில் பேச்சில் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனால் வாஸ்தவத்தில் அவர் செதுக்கினது ராமரா? நினச்சி பாருங்க. ராமருடைய ஒரு அவுட்லைன் போட்டுட்டார். அந்த அவுட்லைனுக்கு வேறுபட்டதாக, தட் விச் வாஸ் எக்ஸ்ட்ரேனியஸ் டு திஸ் அவுட்லைன், அதை மாத்திரம்தான் செதுக்கி எடுத்தார். கடைசியில் மிச்சம் இருக்கிறது ராமர். ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு எது எக்ஸ்ட்ரேனியஸாக இருக்கோ அதை மனசாக இருக்கக்கூடிய ஒர்க் ஷாப்பில் உன்னுடைய விவேகம் என்ற ஒரு ஒளி எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செதுக்கி, இது ஆத்மா இல்லை, இது ஆத்மா இல்லை, நேத்தின்னு விளக்கினா கடைசியில் மிச்சம் எது ஒன்று இருக்கோ அதுதான் ஆத்மஸ்வரூபம். அதனால் இது அவாவா செய்ய வேண்டிய ப்ராசஸ். நீங்கள் சிலைக்காக யாராவது ஒருத்தருக்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் நமக்கு தெரியாது, நமக்கு அந்த சிற்பக்கலை தெரியாது. யாரோ ஒரு சிற்பியை கூப்பிட்டு நீ பண்ணுப்பா அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டுக்கலாம். ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் மாத்திரம், ஆத்மஸ்வரூபத்தை செதுக்கி எடுக்கக்கூடிய இந்த ப்ராசஸ் மாத்திரம் வேற ஒருத்தட்டு கொடுக்க முடியாது. அவாவா தானே இட் ஹஸ் காட் டு பி எ ப்ராசஸ் ஆஃப் செல்ஃப் டிஸ்கவரி. செல்ஃப் டிஸ்கவரின்னு சொல்கிறத விட செல்ஃப் ரீடிஸ்கவரி அப்படின்னு சொன்னோம். ஏன்னா ஏற்கனவே எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான், மறந்து போன விஷயத்தை மறுபடியும் பிரத்யபிக்ஞான்னு பேர் சாஸ்திரங்களில், திருப்பி மறுபடியும் டு ரீகாக்னைஸ், டு டேக் காக்னிசன்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின், அதுதான் பிரத்யபிக்ஞான்னு பேர். அதனால் ஆத்மஸ்வரூபத்தை மறந்து போன விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்தக்கூடியவர் குரு. அவர் வெளியிலேருந்து வரணும்னு அவசியம் இல்லை, வெளியிலேருந்து வரவே முடியாது. அதனால தான் நீங்கள் பாருங்க, இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய செக்குலர் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கிளாஸ் உண்டு, அதுக்கு காலேஜஸ் உண்டு, டியூட்டோரியல்ஸ் உண்டு, டீச்சர்ஸ் உண்டு, ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் எல்லாம் உண்டு. நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்தமேட்டிக்ஸு, லாங்குவேஜஸ்ஸு, மேனேஜ்மெண்ட், அக்கௌண்டன்சி, ஆர்கிடெக்சர் எல்லாத்துக்கும் கிளாஸ் உண்டு, சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். ஆனால் ஆத்ம ஞானத்துக்கு கிளாஸ் கிடையாது. ஆத்ம ஞானத்துக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய பக்திக்கோ வைராக்கியத்துக்கோ விவேகத்துக்கோ கிளாஸ் கிடையாது. யூ cannot have a diploma course, 1 year diploma course leading to 50% வைராக்கியா and a 2 year degree course in வைராக்கியா leading to 100%. டிகிரி வைராக்கியம்னா என்ன, நீ தீசிஸ் எழுதலாம். ஆனால் வைராக்கியம் உனக்கு வருமா ஒருத்தரும் கேரண்டி பண்ண முடியாது. வெளியிலேருந்து வராது வைராக்கியம், அவன் வாழ்க்கை உள்ளேருந்து வரணும். வெளியிலேருந்து யாருமே சொல்லிக் கொடுக்க முடியாத ஒரு விஷயம். ஏன்னா உள்ளேயே இருக்கக்கூடாது. அந்தர்பகிஷ்ச தத் சர்வம் வியாபிய நாராயணஸ்திதா. உள்ளேயும் வெளியிலையும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய விஷயம் தானே பிரம்மம். முதல்ல உள்ளே தான் தேடணும்ட்டா. அதனால அந்தர்முக சமாராத்யா பகிர்முக சுதுர்லபா. சஹஸ்ரநாமத்தில் எவன் ஒருத்தன் உள்ளே தேடுறானோ அவனுக்கு தான் ஆராதிக்க முடியும். பாட வெளியில் தேடக்கூடியவன் கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்கிறத கொஞ்சம் பாலிஷ்டாக சொல்லிவிட்டா, யூஃபமிஸ்டிக்காக சொல்லிவிட்டா, வெளியில் தேடக்கூடியவனுக்கு சிரமம்னு விட்டா, பகீர்முக சுதுர்லபா அப்படின்னு விட்டா. இவ்வளவு பீடிகை எதுக்காக அப்படின்னாக்க, வெளியிலேருந்து ஒருத்தர் காட்டி கொடுக்க முடியாது, அவளுக்கு அனுபூதியை தானாக வரணும். இதுக்கு உபனிஷத் கதை ஒன்று இருக்குதுன்னு சொன்னேன், அந்த கதைக்கே வரல. அது தைத்திரி உபனிஷத்தில் 3வது பிரஷ்னத்தை பார்த்தீங்கன்னா, பிருகுவல்லின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கதையில் 5 நிமிஷம்தான் அதை பாராயணம் பண்ணுறதுக்கு. பெரிய ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டு போயிட்டா. உபனிஷத்து இப்படி தான் கதையாக சொல்லும், பெரிய கருத்து உள்ளே இருக்கும். பிருகுன்னு ஒரு பிரம்மச்சாரி, வருணன்னு அவள் அப்பா, வருணன்னு ஒரு மகர்ஷி, அந்த அப்பாட்ட போய் நான் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணுமேன்னு சொன்னேன். அவர் உடனே சில லட்சணங்கள்லாம் சொன்னார். எதுலேருந்து இந்த உலகங்கள்லாம் ஏற்படுறதோ, எதனால் இந்த உலகங்கள்லாம் இயங்கி கொண்டு இருக்கோ, எங்கே போய் இந்த உலகங்கள்லாம் திரும்பி லயமடையுமோ அதுதான் பிரம்மம். யதோவா இமானி பூதானி ஜாயந்தே ஏ நஜாதா நிஜீவந்தி யத் பிரயந்தி அபிசம்பிஷந்தி, இப்படியெல்லாம் லட்சணம் சொல்லி கொடுத்தார். நீ போய் தபஸால் இதை தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு விட்டார்.
இந்த கதையில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய என்னன்னா, இவருக்கு இது பிரம்மம் இல்லை, இது பிரம்மம் இல்லைன்னா சொல்லியிருக்கார். டைரெக்டாக அப்படி சொல்லலையே தவிர தட் இஸ் இன்ஃபரன்ஸ். குழந்தை போய் தபஸ் பண்ணார், பல வருஷம் தபஸ் பண்ணிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்தார். திரும்பி அப்பாட்ட வந்தார், கொராபரேஷனுக்காக வந்தார். நான் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுன்னுட்டேன்னார். எப்படிப்பா தெரிஞ்சுட்டே அப்படின்னாக்க, அன்னம் தான் பிரம்மம். அன்னம் தான் சாப்பிடக்கூடியது. அன்னம்னா சாதம்னு அர்த்தம் இல்லை, எனிதிங் தட் இஸ் எடிபிள். சாப்பிடக்கூடிய பதார்த்தம் எதுவாக இருந்தாலும் அன்னம். அன்னம் தான் பிரம்மம். ஏன்னா அன்னம் இல்லாமல் யாருமே இருக்க முடியல, சாப்பாடு இல்லாமல் யாரும் இருக்க முடியல. அதான் எல்லாரையும் சஸ்டெயின் பண்ணுறது அன்னம் தான் பிரம்மம் தான் முடிவுக்கு வந்துட்டேன்னா. நீ தெரிஞ்சுன்றது தப்புன்னு சொல்லலை. அந்த சாஸ்திரங்களுடைய ஒரு அணுகக்கூடிய முறையை பாருங்கோ, அப்ரோச் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நீ தெரிஞ்சது தப்புன்னு தெரியறது வரைக்கும் நீ தப்புன்னு சொல்லலை. தபசா பிரம்ம விஜிக்ஞாசஸ்வ தபோ பிரம்மேதி. இதில் இன்னொரு ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குது. தபஸால பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கோ, தபசா பிரம்ம விஜிக்ஞாசஸ்வ. தபஸே பிரம்மம், தபோ பிரம்மேதி. அதாவது தபஸானது பிரம்மத்தை தெரிஞ்சதுக்கு உபாயமாக இருக்கிறது. இட் இஸ் அ மீன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் அன் எண்ட். தபோ பிரம்மேதிங்கிறது இட் பிகம்ஸ் அன் எண்ட் பை இட் செல்ஃப். சத்தியம் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உபாயமாக இருக்குது. அதனால் பின்னாடி 4வது வருஷத்தில் கடைசியில் வரும்போது சத்யேன வாயுனா வாதி சத்யேன தித்யோ ரோச்சதே திவி சத்யம் வாச பிரதிஷ்டா சத்யே சர்வம் பிரதிஷ்டிதம் தஸ்மாத் சத்யம் பரமம் வதந்தி. அது உபாயமாக சொன்னேன். முன்னாடி சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மா, அதுவே சத்தியமே பிரம்மம்னு சொல்லும்போது அதுவே லட்சியமாக போயிடுது. இட் இஸ் போத் தி மீன்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் தி எண்ட் பை இட் செல்ஃப். அதனால தான் இந்த தப்போ பிரம்மேதிங்கிற போது அதான் அர்த்தம். நீ மறுபடியும் தபஸ் பண்ணுன்னு சொன்னாரே தவிர நீ தெரிஞ்சுன்னு வந்திருக்கிறது தப்புன்னு டைரெக்டாக ஒரு வாக்கியம் இல்லை. அந்த பிருகுவல்லி முழுக்க பார்த்தேன்னா ஒரு வார்த்தை இல்லை. மறுபடியும் தபஸ் பண்ணுன்னு நினச்சார், மறுபடியும் தபஸ் பண்ணால் குழந்தை. இப்போ தபஸ் பண்ண என்ன எடுத்து அந்த புத்தியானது சூக்ஷ்மமாக போயிடுது. தபஸ் போய் ஷானையில் போட்டு தீட்டுற மாதிரி புத்தியை அது சூக்ஷ்மமாக போன உடனே ஸ்தூலமாக இருக்கக்கூடிய அன்னமயமான கோஷத்தை தாண்டி சூக்ஷ்மமாக இருக்கக்கூடிய பிராணமயமான, அதை விட சூக்ஷ்மமாக இருக்கக்கூடிய பிராணமயமான கோஷத்துக்கு போயிடுத்து மனசு. பிராணம்தான் பிரம்மம்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தான். திரும்பி அப்பாட்ட வந்தான். மறுபடியும் தபஸுக்கு போ அப்படின்னு அனுப்பிச்சுட்டேன். மறுபடியும் 3வது முறை தபஸ் பண்ணால் இந்த பிராணனை விட சூக்ஷ்மமாக இருக்கக்கூடியது மனசு. ஏன்னா அன்னமயம் கோஷம்தான் இந்த சரீரம். கோஷம்தான் உரை. இந்த ஆத்மாவை 5 உரை போட்டு அப்படி காவந்து பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கார் சுவாமி. வெளியில் இருக்கிறது எப்போதுமே ரொம்ப ஃப்ரெஜைல் ஆர்டிக்கலாக இருந்துட்டுனாக்க 2-3 லேயர்ஸ் ஆஃப் பேக்கிங் வேணும். உள்ளே வந்து அடிக்கடி படாமல் இருக்கிறதுக்கு சாஃப்டாக இருக்கக்கூடிய ஏதாவது வச்சுருப்பா. வெளியில் இருக்கிறது கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும். சாக்கு மூட்டையில் கூட தைச்சி வச்சுருக்கலாம் வெளியில். அது மாதிரி வெளியில் இருக்கிறது ரஃப் அண்ட் டஃப்பாக இருக்குது இந்த சரீரம். மசில், ஃபேட்டு, ஸ்கின் இதெல்லாம் சேர்ந்து, எலும்பு இதெல்லாம் சேர்ந்து ரஃப் அண்ட் டஃப்பாக இருக்குது. இது கண்ணுக்கு தெரியக்கூடியது, ரொம்ப பேட்டன்ட்லி விசிபிள் டு தி நேக்கட் ஐ. அதனால் இது ஸ்தூலமாக இருக்கக்கூடியது அன்னமயமான கோஷம். இதை தாண்டி இருக்கிறது கண்ணுக்கு தெரியல, ஆனால் உணர முடிகிறது பிராணம். மூச்சு விடுற போது வேற ஒருத்தர் மூச்சு விடுறாரா இல்லையான்னு மூக்கு பக்கத்தில் கையை வச்சா தெரியறது, அது கண்ணால் பார்க்க முடியல. அதனால் இட் இஸ் செட்டிலர் தேன் தி கிராஸ். அது பிராணமயமான கோஷம். அதை விட இன்னும் செட்டிலாக இருக்கக்கூடியது அது மனசு. இந்த பிராணனையாவது ஃபீல் பண்ண முடிகிறது, மனசால் ஃபீல் பண்ண முடிகிறது, மனசை ஃபீல் பண்ண முடியல. ரொம்ப சூக்ஷ்மமாக புரிஞ்சுக்கணும். மனசால் யூ கேன் ஃபீல் எ லாட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ், பட் யூ கேன் நாட் ஃபீல் த மைண்ட் இட் செல்ஃப். அது பாக்கி விஷயங்களெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருக்குது. மனசு என்னங்கிறது அதை கன்செப்டுவலாக தான் தெரிஞ்சிக்க முடியறதே தவிர பிராணனை ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் பண்ண முடியல. அதனால் மனசு தான் பிரம்மம்னு முடிவுக்கு வந்தால் 3வது முறையாக தபஸ் பண்ணி திரும்பி அப்பாட்ட வந்தால் தபசா பிரம்ம விஜிக்ஞாசஸ்வ தபோ பிரம்மேதி சதபோ தப்யதா சதபஸ்தப்த்வா. மறுபடியும் 4வது முறை தபத்துக்கு போயிட்டார். விஜயானந்தான் பிரம்மம்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தார். திரும்பி அப்பாட்ட வந்தார். பல வருஷம் தபஸ் பண்ணிவிட்டு நான் தெரிஞ்சுன்னுட்டேன் பிரம்மத்தை. எப்படி தெரிஞ்சுட்டேன்னா விஜயானந்தான் பிரம்மன் தான். மறுபடியும் தபஸ் பண்ணுன்னு நினச்சேன். மறுபடியும் போனான் தபஸுக்கு. பல வருஷம் தபஸ் பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வந்தான். இங்கே தான் தெர் இஸ் அ ட்விஸ்ட் டு தி டேல், ட்விஸ்ட் டு தி ஸ்டோரின்னு சொல்லணும். டேல்னாக்கே இட் இஸ் நாட் அ ட்ரூ ஸ்டோரி. இது ட்ரூ ஸ்டோரியாக இருக்கிறதுனால ட்விஸ்ட் டு தி ஸ்டோரின்னு சொல்லணும். இப்போ திரும்பி அப்பாட்ட வரல.
5வது முறையாக தபஸுக்கு வந்த பொழுது பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுன்னுட்டான். ஏன் திரும்பி அப்பாட்ட வரல அப்படின்னாக்க, உள்ளதை உள்ளபடி தெரிஞ்சுன்றதுனால there was no need for anybody to corroborate his findings. பிரம்மத்துடைய அனுபூதி எப்படின்னாக்க, இட் இஸ் ப்ரூவ் பை இட் செல்ஃப் எவிடென்ட் ட்ரூத்னு சொல்லுவாள். சாஸ்திரங்களில் ஸ்வதசித்தமான சத்தியம்னு சொல்லுறது. அதுக்கு யூ டோன்ட் ரிக்வயர் சம் அதர் ப்ரூஃப் ஃபார் இட், இட் இஸ் ப்ரூவ் பை இட் செல்ஃப். அதனால தான் பிரமாணம் பிராண நிலையாக விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் பகவானுக்கு பிரமாணம்னு ஒரு பேர் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? அவனே அவனுக்கு பிரமாணம். அவன் இருக்கானா இல்லையான்னு வேற ஒருத்தன் பிரமாணம் சொல்ல முடியாது. யூ கனாட் ஹேவ் சம்படி எல்ஸ் அட்டஸ்டிங். ஏன்னா பென்ஷனராக சர்டிஃபிகேட் இஸ் அலைவ் அப்படின்னு சொல்லி அவன் பென்ஷன் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ சர்டிஃபிகேட் கொண்டு வர சொல்கிறானே, பிரம்மம் ஒன்று இருக்குங்கிறதுக்கு வேற ஒருத்தன் அட்டஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா பிரம்மத்தை தவிர வேறு ஒன்று இல்லை, அட்டஸ்ட் பண்ணுறதுக்கே வேறு ஒரு வஸ்து இல்லை. அதனால் அவன் இஸ் ப்ரூவ் பை ஹிம்செல்ஃப், செல்ஃப் எவிடென்ட் ட்ரூத்னு பேர், சுதசித்தமான சத்தியம். அதனால் பிரம்மத்துடைய அனுபூதியானது இஸ் சச் தட் இட் கெனாட் பி கான்ட்ரடிக்டட், இட் டஸ் நாட் நீட் கொராபரேஷன். கொராபரேட்டும் பண்ண முடியாது, கான்ட்ரடிக்டும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா கான்ட்ரடிக்ட் ஏன் பண்ண முடியாது அப்படின்னாக்க, there is no second entity to contradict it. பிரம்மத்துடைய நிறைய ஏகமேவ அத்விதீயம் பிரம்மா, ரெண்டாவது வஸ்து இல்லை. இன்னொன்று கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணாலும் we will not be able to accept it because you know what you know to be true by your own experience cannot be contradicted by anybody else. சக்கரை கசக்கிறதுன்னு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய 800 கோடி ஜனங்களும் சொல்லட்டுமே, ஒத்துப்போமா? மெஜாரிட்டி மே ஒர்க் இன் டெமோக்ரஸி டு எலெக்ட் லீடர் பட் நாட் இன் சச் மேட்டர்ஸ். அப்போ 2-3 முடிவுகளில் ஏதாவது ஒன்று தான் வர முடியும். சர்க்கரை கசக்கிறதுன்னு சொன்னாக்க, சர்க்கரைனா அவள் பாஷையில் வேப்பங்காயின்னு அர்த்தம், இல்லை கசப்புனா திதிப்புன்னு அர்த்தம் அவள் பாஷையில். 3வது கன்க்ளூஷன் 800 கோடி ஜனங்களுக்கும் சப்ஜெக்டாக பைத்தியம் பிடிச்சி போயிடுது. 4வது ஒரு கன்க்ளூஷன் ட்ரா பண்ண முடியாது இதுலேருந்து. ஏன்னா சர்க்கரை திதிக்கிறது நாம் நாக்கில் அனுபவித்து தெரிஞ்சுன்னு இருக்கோம். What we know to be true from our own personal experience cannot be denied, cannot be contradicted by anybody else. அதே மாதிரி பிரம்மத்துடைய அனுபூதி அடைஞ்சவனுக்கு 2வது வஸ்துவே தெரியலேங்கிற போது அதை கொராபரேட் பண்ணுறதுக்கு யார் இருக்க போகிறா? there is no second person to corroborate it, so it cannot be contradicted, it need not be corroborated. அதனால தான் இவர் திரும்பி அப்பாட்ட வரல, கொராபரேஷனுக்காக வரல. அவர் எப்படி தெரிஞ்சிருந்தார் அப்படின்னா, 5வது முறையாக தபஸ் பண்ணுற போது ஆனந்தோ பிரம்மே திவ்யஜானாத் ஆனந்தாத்யேவ கல்விமானி பூதானி ஜாயந்தே ஆனந்தே நஜாதானி ஜீவந்தி ஆனந்தம் பிரயந்த்யபிசம்விசந்தீதி சைஷாபா ஆர்கவீமாருணி வித்யா பரமேவ்யோ மன்பிரதிஷ்டிதா ய ஏவம் வேத பிரதிஷ்டதி அன்னவானன்னாதோ பவதி மகான் பவதி பிரஜகா பசுபிர்பிரம்மவர்ச்சசேனா மகான் கீர்த்தியா. இப்படி ஆனந்தம்தான் பிரம்மஸ்வரூபம் தெரிஞ்சுன்னு விட்டார். இப்போ அப்பா பிள்ளைய காணுமே, ரொம்ப வருஷம் ஆச்சே தபஸுக்கு போய் அப்படின்னு அப்பா பிள்ளைய தேடின்னு வந்தார். இவர் ஒரேடியாக அந்த ஆனந்தத்தில் தழைச்சி சாமகானம் பண்ணிட்டுருக்கார். ஏதத் சாமகாயன் ஆஸ்தே ஹா ஊஹா ஊஹாவு அஹமன்னமஹமன்னமஹமன்னம் அஹமன்னாதோ ஒஹமன்னாதோ ஒஹமன்னாதஹ அஹக்ஷ்டோ ககிருதஹக்ஷ்டோ ககிருத் அஹமஸ்மி பிரதமஜாமிருதாஸ்ய பூர்வம் தேவேப்யோ அமிர்தஸ்ய பாயி யோ மா ததாதி சகி தேவமா வாஹ அஹமன்னமன்னமதந்தமாத்மி அஹம் விஸ்வம் புவனமப்யபவாம் சுவர்ணஜோதிஹி. இப்படியெல்லாம் போய் ஒரே ஆனந்தமாக சாமகானம் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு அந்த உபனிஷத் கடைசி அனுவாகமானது பிருகுவல்லியில் முடிகிறது. இந்த பிருகுவல்லி இப்போ இன்றைக்கி இங்கே ராமாயண நடுவில் எங்கே வந்தது அப்படின்னாக்க, இந்த பிரம்மஸ்வரூபத்தை இதுதான் பிரம்மம்னு பிதாவாக இருக்கக்கூடிய வருணனால தன் பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய பிருகுவுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியல. நீ போய் தபஸால் கண்டுபிடிச்சிக்கோ. பிருகுவே கண்டுபிடிச்சதுனால்தான் சைஷாபா ஆர்கவீமாருணி வித்யா பரமேவ்யோ மன் பிரதிஷ்டிதா
ய ஏவம் வேத பிரதிதிஷ்டதி அன்னவானன்னாதோ பவதி மகான் பவதி பிரஜயா பசுபிர்பிரம்மவர்ச்சசேனா மகான் கீர்த்தியா. அப்பா தானே தூண்டி விட்டார், அதனால் அப்பாவுடைய பேர் வரணும்னு சைஷா பார்கவி வாருணி வித்யா, பார்கவி வாருணி வித்யா அப்படின்னு அந்த வித்யக்கு அப்படி பேர் வந்துடுத்து. இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது பஞ்சகோஷ விவேகம்னு பேர். இப்போ அப்பாவால் சொல்லிக் கொடுக்க முடியல, இவரே தபஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவரே உள்ளேந்து இவருக்கு அந்த ஞானம் வர வேண்டியிருக்கு. அதனால் ராமர் யாருன்னு வேற ஒருத்தர் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது, தானாக அவள் தெரிஞ்சுட்டாங்கிறதுக்காக தான் இத்தனை நாள் 1 மணி நேரம் சொல்லி வந்த முழுக்க அதிருஷ்டபூர்வம் புருஷ பிரதானம் அயம் சகா குஸ்த இதி பிரஜக்ஞே. அதுக்கு இன்னொரு பிரமாணம் சொல்கிறேன். அடுத்த ஸ்லோகம் பார்த்தேன்னாக்க அந்த கிஷ்கிந்தா காண்டத்திலேயே 24ஆம் சர்க்கம் அதில் அடுத்தாப்புல சொல்கிற, நீ தேகத்துடைய காந்தியால் சோபிக்கிறத விட்டுட்டு திவ்யேன தேகோபபன்னேன திவ்யமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்வரூபத்தோடு இங்கே பிரகாசிக்கிறேன். தேகத்தால் அனுபவிக்கக்கூடிய தேகாபியுதயோ தேகத்தால் ஏற்படக்கூடிய அத்புதத்தை விகாய விட்டுட்டு திவ்யமாக இருக்கக்கூடிய போகத்தோடு திவ்யமாக இருக்கக்கூடிய சரீரத்தோடு பிரகாசிக்கிறேன். அதாவது சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய சரீரம் தான் மனுஷனுடைய சரீரம், மனுஷனாக பார்க்காமல் பரமாத்மஸ்வரூபமாக உணர்ந்திருக்காங்கிறதுக்காக அடுத்த ஸ்லோகத்தில் உத்தரார்த்தத்தில் அதை சொல்கிறேன். இப்படி பரமாத்மான்னு தெரிஞ்சு அயம்ச காகுஸ்த இது பிரஜக்ய. இதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யம் பாருங்கோ, பிரம்மத்தை பேர் சொல்ல முடியாது, பேருக்கு அப்பாற்பட்டது பிரம்மம். அதனால் எத் வாசுதேவம் கவியோ வதந்தி, பேர் சொல்கிறது ஏதோ ஒரு லேபிள் வேணுமேங்கிறதுக்காக பேர் இல்லாத ஒரு வஸ்துன்னு எத்தனை நாளைக்கு ரெஃபர் பண்ண முடியும், அதுக்கு ஏதோ ஒரு பேர் கொடுக்க வேண்டியிருக்கேங்கிறதுக்காக லேபிள் பண்ணுறதுக்காக அது எத் வாசுதேவம் கவியோ வதந்தின்னு பாகவத்தில் சொன்னேன். அதனால் வாஸ்தவத்தில் பேருக்கு அப்பாற்பட்டது பிரம்மங்கிறதுனால தான் ராமன்கிற பேரை அங்கே சொல்லலை. அயம்ச காகுஸ்த இதி பிரஜக்யே. அங்கே அதிர்ஷ்டபூர்வம் புருஷப்பிரதானம். புருஷப்பிரதானம் அப்படின்னாக்க புருஷன்னா யார்? வேஷ்டி போட்டு இருக்கவர், சட்டை போட்டு இருக்கவர் புருஷனா? புரி சயனாத்வா. ஆச்சாரியால் பாஷ்யம் கீதா பாஷ்யத்தில் இந்த சரீரமாக இருக்கக்கூடிய ஊருக்குள்ளே எந்த சரீரம்னு சொல்லலை, மனுஷ சரீரமாக இருக்கட்டும் மிருக சரீரமாக இருக்கட்டும், ஊர்வினை சின்ன பூச்சி புழு சிங்கிள் செல்லுலராக இருக்கக்கூடிய யூனிட் செல்லுலர் அமீபாவாக இருந்தால் கூட அத்தனை சரீரங்கள்லேயும் உள்ள ஒருத்தன் படுத்துன்னு இருக்கான். அற்புதம் அனந்த சயனன் ஆதிபூதன் மாதவன் நிற்பதும் நடப்பதும் விண் கிடப்பதும் என் நெஞ்சுளா. திருமழிசை ஆழ்வார் சொன்னார். அதாவது அத்வைதத்தில் மாத்திரம்தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கப்படாது, விசிஷ்டாத்வைத பரம்பரையிலையும் ஆழ்வார் சொல்லியிருக்காருங்கிறதுக்காக சொன்னேன். அற்புதன் அனந்த சயனன் ஆதிபூதன் மாதவன் நிற்பதும் நடப்பதும் விண் கிடப்பதும் என் நெஞ்சுளே அப்படின்னா. எவன் ஒருத்தன் இந்த சரீரத்துக்குள்ளே உள்ள படுத்துட்டு இருக்கானோ உள்ளே இருக்கானோ அந்தரியாமியாக இருக்கானோ அவன்தான் புருஷன். அது எல்லாருக்கும் ஒரே காமனாக ஒரே ஒரு பரமாத்மா அங்குஷ்ட மாத்திரமாக இருக்கான். அங்குஷ்ட மாத்திர புருஷோங்குஷ்டஞ்ச சமாஸ்ருதா ஈஷர்வஸ்ய ஜெகத பிரபு ப்ரீணாதி விஸ்வபுக்கு. இது உபனிஷத், தைத்திரி உபனிஷத். ஒரு கட்டவரல் சைஸுக்கு இருக்கான், அங்குஷ்ட மாத்திரம்தான் கட்டவரல் சைஸுக்கு. கட்டவரல் சைஸுக்கு பரமாத்மா அந்தரியாமியாக இருக்கான்னா ஒரு எறும்பு கொசு பூச்சி புழு இதுக்குள்ளே என்னமா இருக்க முடியும்? கட்டவரல் நுழையாது. ஒரு கட்டவரலுக்குள்ளே 100 எறும்பு இருக்குமே, இப்படி எறும்புடைய சரீரத்துக்குள்ளே கட்டவரலாக இருக்கான்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படி அர்த்தம் இல்லை. அப்பரண்ட் மீனிங் சரியாக வரலைன்னா யூ மஸ்ட் சீக் டீப்பர் மீனிங். மனுஷனுடைய சரீரத்தில் ஒரு கட்டவரல் என்ன ப்ரப்போர்ஷனோ, இந்த 6 அடியோ 5.25 அடி உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய சரீரத்துக்குள்ளே கட்டவரல் என்ன ப்ரப்போர்ஷனோ அந்த ப்ரப்போர்ஷனில் அந்தந்த சரீரத்துக்குள்ளே அந்தரியாமியாக பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு அர்த்தம். அங்குஷ்ட மாத்திர புருஷ அங்குஷ்டஞ்ச சமாஸ்ருதகான்னு சொன்னாங்க. அதனால் எல்லா இடத்துலையும் உள்ளே இருக்கான். உள்ளே இருக்கக்கூடிய பரமாத்மஸ்வரூபத்துக்கு தான் அந்தரியாமியாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு தான் புருஷன்னு பேர். அவன் பரமாத்மஸ்வரூபம்னு தெரிஞ்சுன்றதுனால வெறும் புருஷனாக தெரிஞ்சுக்கல, அந்தரியாமியாக மாத்திரம் தெரிஞ்சுக்கல. அந்தரியாமியாக இருக்கக்கூடும் இப்போ வெக்தமான ஸ்வரூபத்தில் வெக்தமேஷ மகாயோகின்னு மந்தோதரி சொன்னாள். இது வெக்தமாக இருக்கான்னு காட்டுறதுக்காக புருஷ பிரதானம் அதிர்ஷ்டபூர்வம். அதிர்ஷ்டபூர்வங்கிறதுக்கு இப்போ வேறு அர்த்தம் பண்ணுவோம். கதையாக தான் வாதிபதம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ராமனை பார்க்கலைங்கிறது ஸ்டோரியுடைய கான்டெக்ஸ்டில் அர்த்தம் சொல்லிட்டு நேற்றுக்கு முடிக்கிற போது. இப்போ இந்த வேதாந்திக் கான்டெக்ஸ்டில் பாருங்க, அதிர்ஷ்டபூர்வம் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதிர்ஷ்டமாக இருக்குது அந்த பிரம்மம். யூ ஹவ் நோ நாலேஜ் ஆஃப் தி பிரம்மம், யூ ஹவ் நாட் சீன் தி பிரம்மம் த்ரூ யுவர் இன்னர் ஐ. பார்க்குறதுனா அந்த வெடிக்கண்ணால் பார்க்க முடியாது.
ந சந்திருஷே திஷ்டதி ரூபமஸ்ய ந சக்ஷுஷா பஷ்யதி கஷ்டனேனம். யாருமே ஊனக்கண்ணால் பிரம்மத்தை பார்க்க முடியாதுங்கிறது தைத்திரி உபனிஷத் சொல்லக்கூடிய சித்தாந்தம். அதனால் பட்டத்திலையும் அதான் சொன்னார், ஆனானப்பட்ட பிரம்மா பகவானுடைய நாபீக மதத்திலேருந்து ஏற்பட்டவர், பகவானுக்கு நேர் புத்திரனாக தோன்றுவர், உலகத்தை முழுக்க படைக்கக்கூடியவர், மும்மூர்த்திகளில் ஒருத்தர். அப்பேற்பட்டவர் அதிர்ஷ்டச்சரமத்புதம் தபகி ரூபம் அந்தர்திருஷா வெச்சஷ்ட பரிதுஷ்டதீஹி புஜகபோக பாகாஸ்ரயம். அந்தர்திருஷா உள்ளே இருக்கக்கூடிய அகக்கண்ணால் பார்த்தார் நாராயணனை அப்படின்னு நாராயணியத்தில் 9வது தசகத்தில் வரக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. அதனால் வெளுக்கண்ணால் ஊனக்கண்ணால் யாரும் பார்க்க முடியாது. பகவத்கீதையில் சொல்கிறேன், திவ்யம் ததாமி தே சக்ஷு பஷ்யமே யோகமேஸ்வரம். நான் விஸ்வரூபத்தை காட்டினா உன்னால் பார்க்க முடியாதுடாப்பா, உனக்கு திவ்யமான பார்வையை கொடுக்குறேன் பாரு அப்படின்னு திவ்யமான பார்வையை கொடுத்து அந்த பார்வையால் தான் பஷ்யாமி தேவான் ஸ்தவ தேவதேகே சர்வான்ஸ்ததா பூத சர்கானி இதெல்லாம் 11வது அத்தியாயத்தில் விஸ்வபிரதர்ஷன யோகத்தில் அர்ஜுன் வாக்கால் சொல்கிறேன். பஷ்யாமி தேவான் ஸ்தவ தேவதேகே சர்வான்ஸ்ததா பூத மகரிஷி ரங்கான் அப்படிங்கிற. பஷ்யாமின்னு எங்கேருந்து பார்க்கறது? வெடுக்கண்ணாலுக்கு இல்லை, அகக்கண்ணால் பகவான் கொடுத்து அகக்கண்ணால். அதனால் இது மட்டும் வெடுக்கண்ணால் பார்த்து கொண்டிருந்தேன். சுக்ரீவனை பார்த்தேன், அங்கதனை பார்த்தேன், வாலிகை பார்த்தேன், வானராளை பார்த்தேன், வானர ஸ்திரீகளை எல்லாம் பார்த்தேன். அது திருஷ்டமாக இருந்தது, கண்ணுக்கு தெரியக்கூடியதாக இருக்குது. பிரம்மம் கண்ணுக்கு தெரியாது. கண்ணுக்கு தெரியாமல் மறைஞ்சிருக்கக்கூடியது பிரம்மம். கண்ணுக்கு தெரியறது உலகம், வெளியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் ஃபசாட் உலகம். கண்ணுக்கு தெரியாமல் உள்ள சூக்ஷ்மமாக தத்துவமாக இருக்கக்கூடியது அது மட்டும் முன்னாடி இது மட்டும் பார்க்கல. உன்னுடைய அனுகிரகம் எப்போ கிடைக்கிறதோ அப்போ தான் உன்னை பார்க்க முடியும். நீ நினைச்சாலொழிய அனுகிரகம் பண்ணணும், அவனுக்கு தரிசனம் கொடுக்கணும், ஒரு ஜீவனுக்கு நினைச்சாலொழிய உன்னை பார்க்க முடியுமா? அதனால் நீ தான் இப்போ தான் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்க. அதனால் இது மட்டும் பார்க்காத ஒன்று, இது மட்டும் கேள்விப்பட்டேன். ஏன்னா வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் முதல்ல கேட்கணும் தான் இருக்குது. திரஷ்டவியா ஆத்மாவாரே திரஷ்டவிய ஸ்ரோதவியோ மந்தவியோ நிதித்தியாசித்தவியா அப்படின்னு உபனிஷத். ஆத்மாவை பாரு திரஷ்டவியா. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? வாட் இஸ் தி ப்ராசஸ்? திரஷ்டவியாங்கிறது கோல். அதுக்கு என்ன ப்ராசஸ்னால் ஸ்ரோதவியோ மந்தவியோ நிதித்தியாசித்தவியா. சிரவணம் பண்ண ஆத்மஸ்வரூபத்தை பற்றி யாராவது பெரியவா குரு மூலமாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ. கேட்ட விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி மனசில் போட்டு அப்படியே ஆசை போட்டுட்டேரு மந்தவியா. தீவிரமாக தியானம் பண்ணு நிதித்தியாசித்தவியா. அது தரிசனத்தில் கொண்டு போய் விடும். அங்கதன் சாரல்கள் மூலமாக தெரிஞ்ச விஷயத்தை ராமன் லக்ஷ்மணன் 2 பேரும் காட்டுக்கு வந்திருக்காள்னு சொல்கிறபோது அது சிரவணமாக இருந்தது. அந்த சிரவணத்தை ராமனை பற்றி கேள்விப்பட்ட விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி மனசில் போட்டு மனனம் பண்ணதுனால தான் வாதிக்கு எடுத்து நிவாச விருட்ச சாதுனாம் ஆபந்தானாம் பராகதிக்கு ஆர்த்தானாம் சம்சயச்சேவ யசஸ்ய ஏகபாதிரம்னு எடுத்து சொல்ல முடிஞ்சுது. வாதிக்கே எடுத்து சொல்ல முடிஞ்சுது. ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசங்கள் என்ன எடுத்து தர்சனத்தில் கொண்டு விட்டு இது மட்டும் பார்க்காத ராமனை பரமாத்மா இது மட்டும் ராமனா நினச்சா சக்கரவர்த்தி திருமணாக தான் பார்த்தது. இப்போ பரமாத்ம ஸ்வரூபமாக தெரிஞ்சினதுனால அதிர்ஷ்டபூர்வம் புருஷ பிரதானம் அயம். அயம்னா அது அகெயின் ஒரு ப்ரோனோன் மாதிரி. அயம்னா இவன். அயம்னு சொன்னாக்க ஏஷகான்னு சொல்கிற மாதிரி. அயம்னாக்க எம்னா யார் ஒருவர்னு அர்த்தம். எம் அயம்னு சொன்னாக்க இவர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஏன் இவர்னு சொல்கிறாருனாக்க இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கல, பார்க்கலையோனோ தூரத்தில் இருந்தால் பார்க்க முடியாது. ரொம்ப தூரத்தில் இருந்துவிட்டார் பகவான். தத்தூரே தத்வதந்திக்கேன்னு உபனிஷத் சொல்கிறது. பகவத்கீதையும் அது சொல்லியிருக்கார். யாருக்கு தூரத்தில் இருக்குது யாருக்கு கிட்டக்க இருக்கார் அப்படின்னாக்க கர்ம விக்ஷிப்த சேதசாம். ஹிருதிஸ்தோபி அதிதூரஸ்தா கர்ம விக்ஷிப்த சேதசாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஹிருதயத்திலே இருந்தால் கூட தெரியாது பகவான். கர்மாவால் யாருடைய மனசு ஒரு அடியாக குழப்பம் அடைஞ்சிருக்கோ, கர்மாவால் எவனுடைய மனசு தடுமாற்றம் அடைகிறதோ அவனுக்கு பிரம்மஸ்வரூபம் உள்ளே இருந்தால் கூட தெரிய மாட்டேங்கிறது. அஸ்மிருத கண்டமணியாக இருக்குது. கழுத்திலே இருக்கக்கூடிய ஆபரணத்தை வெளியிலெல்லாம் தேடுற மாதிரி ஆத்மா புனர் பகிர்மிருத்தியா ஹோ அக்யஜனசாக்கியதா. ஆத்மா இது பிரம்மாவுடைய ஸ்துதியில் சொன்னான் தசமஸ்கந்தத்தில். ஆத்மா போய் வெளியில் தேடின்னு இருக்காண்டா, உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆத்மஸ்வரூபத்தை வெளியில் போய் தேடுறானே, அது மாதிரி இருக்குது. அவன் உள்ளே இருக்கிறதுனால தான் அவனுக்கு கடவுள்னு பேர். உள்ளே கிடக்கக்கூடியவனுக்கு கடவுள்னு பேர். ஆனால் வெளியில் எங்கெங்கெல்லாமோ போய் தேடின்னு இருக்கான். நான் இத்தனை நாளாக அவங்கள தெரிஞ்சுக்கல. இப்போ கிட்டக்க வந்துவிட்டார் சுவாமி. கிட்டக்க வந்துவிட்டார்னா ஃபிசிக்கலாக கிட்டக்க வரணும்னு அவசியம் இல்லை. மனசில் கிட்டக்க வந்துட்டு இவன் தான் பரமாத்மான்னு தெரிஞ்ச உடனே இது மட்டும் தூரத்தில் இருந்ததுனால தத்தாக இருந்தது. இப்போ கிட்டக்க வந்ததுனால அயம் அப்படின்னு தமேவம் வித்வான் அமிர்த இகபவதி அப்படின்னு வேதம் சொல்லித்தோனும். இவன் தான்
எவன் ஒருத்தன் பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுட்டு இருக்கானோ வேதாகமேதம் புருஷம் மகாந்தம் ஏதம், ஏதம்னா இவன், அதான் அயம். இங்கே இந்த வேத மந்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதம்ங்கிறது தான் இங்கே அயம். அயம் அயம் சகா, அயம் சகாங்கிறது மகா வாக்கியம் மட்டுமா இருக்குது. அயம் சகாங்கிறது மகா வாக்கியம் மட்டுமா இருக்குது. மகா வாக்கியம்னு சொல்லிட்டு தத்துவம் முழுக்க சொல்லப்படாது. மகா வாக்கியமாக இருக்கிறதுனால பப்ளிக்கில் சொல்லப்படாது. அதுதான் நீ அப்படின்னு சொல்கிறது மகா வாக்கியம். அது சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் ஸ்வேதகேதுங்கிற பிரம்மச்சாரிக்கு அவருடைய அப்பா உபதேசம் பண்ண மகாமந்திரமாக இருக்குது. சாமவேதத்தில் இருக்கக்கூடிய மகாமந்திரம் இது. அதுதான் நீ. இத்தனை நாளாக கேள்விப்பட்ட விஷயம் அயம். அங்கதன் மூலமாக பல பேர் மூலமாக காற்றில் வந்துவிட்டான் ராமன், ராமனுடைய பிரபாவத்தெல்லாம் கேள்விப்பட்டது. கேள்விப்பட்ட விஷயத்தை கேள்விப்பட்டதுங்கிறது பரோட்சம். பரோட்சம்னா அக்ஷம்னா கண்ணு, இந்திரியம்னு ஒரு அர்த்தம். எல்லா இந்திரியங்களுக்கும் முக்கியமாக கண்ணு இருக்கிறதுனால கண்ணுக்கும் அக்ஷம்னு பேர் உண்டு. பரோட்சம்னா கண்ணுக்கு அப்பாற்பட்டது. தட் விச் இஸ் நாட் ஃபிசிக்கலி விசிபிள் டு யுவர் ஐஸ். அதிருஷ்டபூர்வம். அது அயமாக இருந்தது. இத்தனை நாளாக கேள்விப்பட்ட விஷயமானது சுத்தமாக இருக்கக்கூடியது இப்போ திருஷ்டமாகிடுது. தட் விச் வாஸ் ஹேர்ட் இஸ் நவ் மேட் ஃபிசிக்கலி பர்செப்டிபிள் டு யுவர் விஷன், இன்னர் விஷன். அன்னைக்கு கேள்விப்பட்ட பொழுது அயமாக இருந்த அவர்தான் இவர். எதை பற்றி, எந்த பிரம்மத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டோமோ அவர் தான் இவர். அயம் சகா. இந்த அயம் சகாங்கிறது தத்துவம்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த மகா வாக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை கொஞ்சம் வார்த்தையை மாத்திரம் மாற்றிருக்கா. அவர் யார், பேர் கிடையாது, பிரம்மத்துக்கு பேர் கிடையாது. அதனால ராமனுடைய பேர் டைரெக்டாக வரல. ஆனால் இது ஏதாவது ஒரு லேபிள் வேணுமே, எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னாக்கா ச காகுத்ஸ்த, ச காகுத்ஸ்தா பிரிச்சா காகுஸ்தா, அயம் ச காகுத்ஸ்தா இது பிரஜக்யே அப்படின்னு பதம் பிரிக்கிறது காகுஸ்தகான்னு வரும். ககுஸ்தருடைய வம்சத்தில் வந்தவர். இது ஏன் இந்த காகுஸ்தகான்னு சொல்லுவானே, ராமகான்னு சொல்லப்படாது, அயம்ச ராகவகான்னு சொல்லப்படாதா, ராமகான்னு சொல்லப்படாதா, ஸ்ரீராமகான்னு சொல்லப்படாதா, காகுஸ்தகான்னு ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னாக்க, ககுஸ்தனுடைய பரம்பரையில் வந்தவர். இந்த பிரம்மத்துடைய ஸ்வரூப ஞானமானது ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுகு. பகவத்கீதை பரம்பரையாக வந்து இருக்கக்கூடியத ராஜர்ஷிகள்லாம் தெரிஞ்சுப்பா. இது யாரும் புதுசாக, அதான் ரீடிஸ்கவரி ஆஃப் த செல்ஃப்னு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி சொன்னேன். புதுசாக இவன் கண்டுபிடிக்கலை. உனக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பெரிய ஞானிகள்லாம் இருந்திருக்கா. அவள்லாம் மகாஜனோ ஏனகதஸ்த பந்தாக அப்படின்னு, மகாஜனோ ஏனகதஸ்த பந்தாக, மகான்கள்லாம் எந்த பாதையில் போகிறாளோ அந்த பாதையில் தான் நம்ம போகணும். பெரியவாள்லாம் காட்டியிருக்கக்கூடிய பாதையில் பரம்பராகதமாக இருக்கக்கூடிய ஞானம் இதுன்னு காட்டுறதுக்காக தான் ராமருடைய பாரம்பரியத்தை குறித்து காகுஸ்தா அப்படின்னா. அது இந்த ஞானம் எப்போ வருது? ஜக்யே பிரஜக்யே அயம்ச காகுஸ்த இது பிரஜக்யே, தெரிஞ்சினால்னு அர்த்தம். பிரஜக்யே அயம்ச காகுஸ்த இது பிரஜக்யே. அப்போ வாதி இழந்திருக்கிற சமயத்தில் 22ஆவது சர்க்கத்தில் வாதி மோட்சம், சரீரத்தை விட்டு உயிர் பிரிஞ்சு விடுத்து. இது 24ஆவது சர்க்கம். அங்கே ஏன் வாதியை விட்டு பிரிஞ்ச உடனே, இத்தனை நாளாக வாதி என் புருஷன், நான் அவளுக்கு பத்னி, இன்னும் அந்த பாவம் அடியோட போகலை. மேலே ஸ்லோகங்கள்லாம் இருக்குது. வாதியை வதம் பண்ண அந்த பானத்தாலேயே என்னை வதம் பண்ணுன்னு சொல்ல போகிறா, பின்னாடி மேலே சொல்ல போகிறா. ஆனால் ஒரு மோமெண்ட்ரியாக ஒரு ஞானம் வந்த மாதிரி இருக்குது. அது நிலச்சி நிற்கணும். ரமண மகர்ஷி ஏன் தபஸ் பண்ணார்னாக்க, 17 வயசில் திடீர்னு ஒரு மொமெண்ட்ரி ரெவலேட்டரி ஃப்ளாஷில் ஞானம் வந்துடுச்சு, ஆத்மஸ்வரூபம் ஞானம் வந்துடுச்சு. அந்த ஞானம் வந்தப்புறம் ஏன் தபஸ் பண்ணோன்னா, வந்த ஞானம் நிலைச்சி நிற்கிறதுக்காக. நமக்கு புரிகிற மாதிரி லாங்குவேஜில் சொல்கிறதா இருந்தால், ஒரு பையனோ ஒரு பொண்ணோ ஒரு பாடத்தை படிக்கிறான். பாடத்தை படித்தா புரிகிற மாதிரி இருக்குது. அதை மறுபடியும் திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணலைன்னா ஞாபகத்தில் நிற்காது. வேதத்தை ஒரு முறை கேட்ட உடனே திருப்பி சொல்லிவிட்டார் ஏகசந்தகிராகி. திரும்ப எதுக்காக சொல்கிறது அப்படின்னா, நிலச்சி நிற்கிறதுக்காக. ஒரு முறை ஸ்லோகத்தை பார்த்தா, ராமாயண ஸ்லோகம் பார்த்தா புரிகிற மாதிரி இருக்குது. அது கூப்பிட்ட குரலுக்கு வரணும்னா ஆவர்த்தி நிறைய ஆகணுமோனோ. அது மாதிரி தான் சங்கீத வித்வான்களுக்கு அப்படி தான், நிறைய ஆவர்த்தி ஆனால் தானே அதை அந்த கீர்த்தனை போய் பாட முடிகிறது சதஸில். அது மாதிரி தபஸுங்கிறது ஏற்கனவே ஏற்பட்ட ஞானத்தை நிலைச்சி நிற்கும்படியாக செய்கிறதுக்காக தபஸு. இன்னும் அந்த நிலைக்கு வரலை. இட் இஸ் ஒன்லி த ரெவலேட்டரி மூமெண்ட்.
அது இன்னும் தபஸ் வந்தப்புறம் தான் நிற்கணும். ரெவலேட்டரி மூமெண்ட் வந்ததுனால தான் அது நிலைச்சி நிற்காததுனால தான் எந்த பானத்தால் என் பர்த்தா வர முடியும் அதே பானத்தால் என்னையும் அனுப்பின்னு சொல்ல போகிறார். ஆனால் ஒரு மோமெண்ட்டுக்கு என்ன ஆகிடுது, பர்த்தா அவர் என்னுடைய பர்த்தா, நான் வாதிக்கு பத்னிங்கிற அந்த பாசங்கள் லௌகிகமான பாசங்கள்லாம் விலகின உடனே அயம் ச குஸ்தகிதி பிரஜங்கே வாதி மோட்சத்துக்கு அப்புறம் தான் ராமனை பார்த்து இவர் தான் அந்த பரமாத்ம ஸ்வரூபம் தெரிஞ்சுட்டார். ஏன் முன்னாடி சொல்லப்படாதா, ஒரு சர்க்கம் முன்னாடி சொல்லப்படாதா, ஏன் 24ஆவது சர்க்கத்தில் இதை போய் சொல்லணும் அப்படின்னாக்க இந்த பாசம் விலகணும். புருஷனுங்கிற பாசம், பத்னிங்கிற பாசம், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய உறவுகளால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மித்தியாக இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாசங்கள்லாம் விலகினாதான் சத்தியமாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மத்தை தெரிஞ்சிக்க முடியும்னு சொல்லி அதிருஷ்டபூர்வம் புருஷ பிரதானம் அயம் சகா குஸ்த இதி பிரஜக்ஞே பரமாத்மா ஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுன்னு விட்டார். தெரிஞ்சின உடனே என்ன ஆகும், உடனே யூ கோ இன் டு அன் எக்ஸால்டட் மோட், யூ ட்ரை டு எக்ஸ்டோல் த லார்ட். ஸ்தோத்திரம் வருது. ஆழ்வாருக்கு அப்படி தானே தடுத்து ஆட்கொண்டார் திருமங்க மன்னனை. ஆரம்பத்திலே பாலகாண்டம் சொல்கிற போது ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னேன், திருமங்க மன்னனுடைய சரித்திரத்தை ரெஃபர் பண்ணிட்டு நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாம் 10 பாசுரங்கள் பகவான் தடுத்து ஆட்கொண்ட உடனே இங்கே தடுத்து ஆட்கொண்டு விட்டார். உடனே துவமப்பிரமேயஸ்சதுனா சதச்ச ஜிதேந்திரியஸ்ச உத்தம தார்மிகஸ்ச அக்ஷய கீர்த்திஸ்ச விசக்ஷணஸ்ச க்ஷிதிக்ஷமாவான் க்ஷதஜோபமாக்ஷா. ஈடு இணையில்லாதவாள் நீங்கள். பிரம்ம ஒன்று தான் உபமானமே கிடையாது. வேறு எதுக்கு வேணால் உபமானம் சொல்லலாம். இங்கே ஒரு யானைன்னா இன்னொரு யானை ஆட்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஒரு மனுஷன்னா வேறு ஒரு மனுஷனோட கம்பேர் பண்ணலாம். ஒரு பையனையோ பெண்ணையோ ஸ்கூலில் படிக்கிறாருனாக்கா கிளாஸ்மேட்ஸோடு கம்பேர் பண்ணலாம். மாடை கம்பேர் பண்ணலாம். பிரம்மத்தை கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஒரு கடையில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த பழத்தை விட அந்த கடையில் பழம் என்னென்ன இருக்குது, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, ஏதோ சொல்லலாம், கம்பேர் பண்ணலாம். பிரம்மத்தை எதோடு கம்பேர் பண்ணுவேன்? கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு 2 பிரம்மங்கள் இருந்தால் தான் கம்பேரிசனே. அது 2 வஸ்துக்கள் இருந்தால் தான் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியே வரும். 2வது வஸ்துவே பிரம்மத்தை தவிர 2வது வஸ்துவே இல்லாத போது கம்பேரிசனே கிடையாது. அதனால் வேற ஒரு உபமானத்துக்கு அப்பாற்பட்ட தனக்கு உமை இல்லாதான் தாழ் சேர்ந்தாருக்கு அல்லால் மனக்கவலை மாற்றதழுதுன்னு வள்ளுவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார். தனக்கு உமை இல்லாதவன் தான் பகவான். அதான் அனுபமித்தம்னார் பட்டத்திரி. கீர்த்தனையில் பாடுற போது சமானமே வரோ ரமணீ சமானம் எவரோ. இது என்னன்னாக்க ராமன்ட்டு பரம பக்தி கொண்ட தியாகராஜ சுவாமி இப்படி பாட்டுட்டு போயிட்டார். பரம சிவபக்தியில் தழிச்சிருந்த கோபாலகிருஷ்ண பாரதி என்ன பண்ணார், கிருபாநிதி இவரை போலவே கிடைக்குமோ இந்த தரணி. இவனுக்கு நிகராக வேற ஒரு தெய்வம் உண்டான்னு பாடிவிட்டார். தெய்வத்துக்கு மொத்தத்தில் கம்பேரிசன் கிடையாது. உபமானத்துக்கு அப்பாற்பட்டவன்கிறதுனால தான் துவமப்பிரமேயஸ்சதுனா சதச்ச. லேசில் ஒன்றை அணுக முடியாது. துராசதனாக இருக்க எவ்வளவு ஜென்மாக்கள் தபஸ் பண்ணி ஒன்றா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. பகூனாம் ஜென்மனாமந்தே ஞானவான்மாம் பிரபத்தியதே துவமப்பிரமேயஸ்சதுனா சதச்ச ஜிதேந்திரியஸ்ச உத்தமதார்மிகஸ்ச. இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் ஜெயிச்சவனாக இருக்க. இந்திரியங்களுக்கு வசப்பட்டு வாதிகை வதம் பண்ணலை. இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு ஜிதேந்திரியனா பகவான் இருக்கிறதுனால தான் பகவானை அடையணும்னு நினைக்கக்கூடியவாளும் ஜிதேந்திரியாளாக இருந்தால் தான் அடைய முடியும். இந்திரியங்களுக்கு வசப்பட்டு இருக்கிற மட்டும் கண்ட காட்சியை பார்க்கணும், கண்ட சாப்பாடு சாப்பிடணும், எதை வேணால் கிராமிய கீதத்தை கேட்டுன்னு இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவருக்கு பகவான்கிட்ட கிட்டக்க போக முடியாது. இந்திரியங்களை அடக்கினால்தான் அது தானி சர்வாணி சம்யமிய யுக்த ஆசீத மத்பரகா. கீதை பகவான் 2வது அத்தியாயத்தில் போய் சொன்னார், இந்திரியம் ரொம்ப பொல்லாதுரா, பெரிய வித்வானாக இருந்தால் கூட வழி தவறி இழுத்துட்டு போயிடும், அவன் மாட்டில் முரட்டு வேகத்தில் இழுத்துட்டு போயிடும். இந்திரியாணி பிரமாதீனி ஹரந்தி பிரசபம் மனஹா. அந்த இந்திரியங்கள் எல்லாத்தையும் அடக்கி எங்கிட்ட திருப்பு தானி சர்வாணி சம்யமிய யுக்தாசீத மத்பரகா வசீகியசேந்திரியாணி தஸ்ய பிரக்யா பிரதிஷ்டிதா. எவனுக்கு இந்திரியங்கள் தான் வசமாக இருக்கோ அவன் தான் ஸ்தித பிரக்யன்னு 2வது அத்தியாயத்தில் சொல்கிறாள். அதனால் ஜிதேந்திரியனாக இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சாதனை பண்ணக்கூடிய சாதகனும் ஜிதேந்திரியனாக இருக்கணும். ஜிதேந்திரியஸ்ச உத்தம தார்மிகஸ்ச. தர்மாத்மாக்களுக்குள்ள ரொம்ப சிறந்த தர்மாத்மா நீ. ஒன்ன மாதிரி தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணுறதுக்கு வேற ஒருத்தர் கிடையாது உலகத்தில். துவமப்பிரமேயஸ்சதுனா சதச்ச ஜிதேந்திரியஸ்ச உத்தம தார்மிகஸ்ச அக்ஷய கீர்த்திஸ்ச விசக்ஷணஸ்ச
க்ஷிதிக்ஷமாவான் க்ஷதஜோபமாக்ஷः. அக்ஷய கீர்த்தி, குறையாத கீர்த்தியோடு இருக்க. அதாவது வாதியை வதம் பண்ணதுனால ராமனுடைய கீர்த்திக்கு ஹானி வராதுங்கிறத தாரவாக்காத சொல்லிட்டு அக்ஷய கீர்த்திச்ச நல்லா தெரிகிறதே. திரேதாயுகத்தில் அவதாரம் பண்ண ராமன் இன்றைக்கி கலியுகத்தை கொண்டு எத்தனை கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் ராமன் நினச்சி பக்தி பண்ணின்னு இருக்கா. அந்த கீர்த்தி குறையாமல் தான் இருக்குது. எத்தனையோ பேர் கீர்த்தியை கெடுக்கணும்னு நினச்சா கூட ஒத்துன்னு கெடுக்க முடியல. அக்ஷய கீர்த்திச்ச விசக்ஷணச்ச, குறையாத கீர்த்தியோடு இருக்கக்கூடியவன் நீ. விசக்ஷணா, மகாபுத்திமானாக மகா கெட்டிக்காரனாக இருக்கக்கூடியவன் விசக்ஷணச்ச. க்ஷிதிக்ஷமாவா, பூமியை போல ரொம்ப க்ஷமையோடு இருக்கக்கூடியவன். வாதி தப்பு பண்ணுறாலும் முன்னாடியே தெரியும். வேணும்னா வனவாசம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வாதியை கண்டிச்சிருக்கலாம், கண்டிக்கலை. ரொம்ப நாள் டைம் கொடுத்தேன் அவன் திருந்தி வரானான்னு பார்க்கறதுக்காக. அதனால் பூமியை போல பொறுமையோடு இருக்கக்கூடியவன். சிதிக்ஷமாவான்னு க்ஷதஜோபமாக்ஷா, செவந்த கண்ணோடு இருக்காடாம் சுவாமி. தாமரை கண்ணோனும் தாமரை சிவப்பாக தானே இருக்கும், செந்தாமரை தானே ரொம்ப பிரசித்தம். அதனால் கண் செவந்திருக்கான் சுவாமிக்கு. க்ஷதஜோபமாக்ஷா துவமப்பிரமேயஸ்ச துராசதஸ்ச ஜிதேந்திரியஸ்ச உத்தமதார்மிகஸ்ச அக்ஷய கீர்த்திஸ்ச விசக்ஷணஸ்ச க்ஷிதிக்ஷமாவான் க்ஷதஜோபமாக்ஷா. இப்படி தார ஸ்தோத்திரம் பண்ணான்னு சொல்லி சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகம் போஸ்ட்போன் ஃபார் த செகண்ட் டைம். நேற்றுக்கு சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகம் சொன்னேன், இன்றைக்கி பண்ணிவிடலான்னு நினச்சது. சுவாமி என்ன தீர்மானம் பண்ணுறார், நீ என்ன தீர்மானம் பண்ணுறது, நான் சுக்ரீவனுக்கு என்றைக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு எனக்கு என்ன, அமாவாசை அன்றைக்கி தான் அவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் அப்படின்னு சுவாமி தீர்மானம் பண்ணிருக்கார். நாளைக்கு ஒரு நாள் உபன்யாசம் இல்லை, வேறு காரியக்கிரமம் இருக்குது. அப்புறம் வியாழக்கிழமை அன்றைக்கி தொடர்ந்து ராமாயணம் கண்டினியூ ஆகும். அன்றைக்கி சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகத்தை சொல்லி இன்றைக்கி நான் இவ்வளோ தூரம் இந்த டுவெல் பண்ண போகிறேன்னு நினைக்கல. இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு சொல்லக்கூடிய உபன்யாசமே இல்லை. அது ப்ராட் அவுட்லைன் இன்றைக்கி இந்த பாகத்தை கவர் பண்ணோம். நான் எங்கேயோ அங்கே பிராச்சி பிரேஷனம் வரைக்கும் கிழக்கு திக்கு தான் அனுப்புகிற மட்டும் சொல்லணும். 39-40 அத்தியாயம் மட்டும் போகணும்னு நினச்சேன். 24 இருந்துருக்கேன். 16 அத்தியாயங்கள் நான் நினச்சதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. ஏதாவது திருப்பி அடிக்கடி சொல்கிற மாதிரி இது எங்களுக்கு தான் தெரியும். யோந்த பிரவிஷ்ய மமவாச்சம் இமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயதி அகில சக்தி தரஸ்வதாம்னா அந்யான்ஸ்ட ஹஸ்தச்சரண சிரவணத்வகாதீன் பிராணான் நமோ பகவதே புருஷாயுதபியம். பகவான் உள்ளேருந்து பேச வைக்கிற வரும் இது குடம் தான். உள்ளே இருக்கக்கூடிய தீர்த்தம் அவன் தான் விப்பின்னு இருக்கணும். அதனால் நாம் சொல்கிறோன்னு நினச்சாலே அது பைத்தியக்காரத்தனம். நாம் சொல்லலை. பகவான் ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது. இந்த ஜென்மாவில் இந்த பாக்கியத்தை கொடுத்துருக்கார், அவ்வளோதானே தவிர இன்றைக்கி சுவாமி இந்த ஒரு அயம்சகா குஸ்தி பிரஜைக்கு இந்த 6 ஸ்லோகம் தான் பிரதானமாக இன்றைக்கி கவர் பண்ணணும்னு சுவாமி நினச்சிருக்கார். பகவானுடைய சங்கல்பம் அது மாதிரி அமைஞ்சு போயிடுத்து. அந்த ஸ்தோத்திரத்தையும் அதனால் ஒரு 6 ஸ்லோகத்தில் நிறுத்த வேணாம், ஒரு ஸ்லோகமாக இருக்கட்டும்னு துவமப்பிரமேயஸ்ச துராசதஸ்ச அந்த ஸ்லோகத்தையும் சங்கரமாக சொல்லி முடித்தாச்சு. நாளைக்கு மேற்கொண்டு சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகம் மேலே அதுக்கு மேலேயும் சொல்லணும். ஏன்னா சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகம் 2 சர்க்கங்கள் தான் இருக்குது. இது 2 சர்க்கம் நீங்கள் ஒரு 2 ஸ்லோகமே அதே இன்றைக்கி எல்லா ஸ்லோகங்களும் அப்படி இருக்காது. இது இந்த பர்டிகுலர் கட்டம் அந்த மாதிரி பரமசாஸ்திர சாரங்கள்லாம் அமைஞ்சிருக்கு. அடுத்து 25வது சர்க்கத்தில் போய் விலாபம் பண்ண போகிறாள், வாதிக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ண போகிறாள். இது 24. 26வது சர்க்கம் சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகம். அதுக்கு மேலே வருஷாகால வர்ணங்கள் தான் இருக்குது. தொடர்ந்து கிஷ்கிந்தா காண்டம் முடிஞ்சிடுமோன்னு நினச்சேன் வியாழக்கிழமை. இப்போ போகிற போக்கில் கிஷ்கிந்தா காண்டம் ஒன்றும் முடியறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை வியாழக்கிழமை அன்றைக்கி. அது எப்படி சுவாமி அழைச்சின்னு போகிறாரோ போகட்டும். மொத்தத்தில் சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகம் வியாழக்கிழமை. தொடர்ந்து எவ்வளோ தூரம் பகவான் அழைச்சின்னு போகிறாரோ தொடர்ந்து பார்ப்போம். எல்லாரும் சிவராத்திரி வைபவத்தில் பரமேஸ்வரன் ஆராதனை பண்ணி வியாழக்கிழமை அன்றைக்கி தொடர்ந்து ராமாயண சிரமத்தில் ஈடுபட்டு க்ஷேமத்தடைகிறது. கனகல சத்கர சிந்து ஜலைரனு சிஞ்சினுதே குணரங்கபுவம் பஜதி சகிம் ந சச்சி குஜகும்பதடி பரிரம்ப சுகானுபவம் தவ சரணம் சரணம் கரவாணி நதாமரவாணி நிவாசி சிவம் ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி சைலசுதே. கோஷகுலதோஷகரவேஷமுபயாந்தம் பூஷசததூஷகவிபூஷணகணாட்யம் புக்திமபி முக்திமதி பக்திஷு ததானம் வாதபுரநாதமிமமாதனுஹ்ருதப்ஜே கல்யாணரூபாய கலௌ ஜனானாம் கல்யாணதாத்ரே கருணாசுதாப்தே
ಕಂವಾದಿದಿವ್ಯಾಯುಧ ಸತ್ಕರಾಯ ವಾತಾಲಯಾಧೀಶ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ. ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾತ್ಮನೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಧನುಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಮಂಗಳಂ ಮಸ್ಕರೀಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾತ್ಮನೆ ಅನಂತರಾಮಯತೆಗೆ ಶ್ರವಣಾನಂದದಾಯಿನೇ ಶುಕಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ಪಾರಾಯಣ ಪರಾಯ ಚ ರಾಮಚಂದ್ರಾಶ್ರಯಾಖ್ಯಾಯ ಸಂಯಮೀಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಕಾಂಚನಾದ್ರಿನಿಭಾಂಗಾಯ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಅಂಜನಾಭಾಗ್ಯರೂಪಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಜಾನಕೀಕಾಂತಸ್ಮರಣಂ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ. ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುಸ್ವಾಮಿನಃ ಜಯ. ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿನಃ ಜಯ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹೀಷಾಃ. ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸಾ ಇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಆತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ತ್ವದೀಯಂ ವಸ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ತುಭ್ಯಮೇವ ಸಮರ್ಪಯೇ. ತೇನ ತ್ವದಂಗ್ರಿಕಮಲೆ ರತಿಂ ಮೇ ಯಚ್ಛ ಶಾಶ್ವತೀಂ. ಯದಕ್ಷರಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾ ಹೀನಂ ತು ಯದ್ಭವೇತ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ವಿಸರ್ಗಬಿಂದುಮಾತ್ರಾಶ್ಚ ಪದಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ ನ್ಯೂನಾನಿ ಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಕ್ಷಮಸ್ವ ರಘುನಂದನ. ಕ್ಷಮಸ್ವ ಗುರುಸತ್ತಮ. ಕ್ಷಮಸ್ವ ಹರಿಸತ್ತಮ. ಯಜ್ಞೇಶಾಚ್ಯುತ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವಾನಂತ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಋಷಿಕೇಶ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಶ್ರೀ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಶರಣಂ. ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ನಮಸ್ತೆ. ವಾಸುದೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುಮೂರ್ತೆ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುವರಿಗೆ ಪಾದುಕೆ ಶರಣಂ. ಗೋಪಾಲ